أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. انشاءاللہ مجلس کے آخر کے اندر مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں. اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر بتلایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے؟ ایسے دوستو بزرگوں، مجلس کے آخر میں اللہ پاک ہماری تمہاری مغفرت کریں گے، بلکہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہاری سیئات کو حسنات سے اللہ پاک مبدل کرتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ آخر تک ہم سب بیٹھیں گے. انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں آخرت کے بنانے کے لیے پیدا فرمایا. 60-70 سال کے درمیان کی زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس کے نتیجے پر لاکھوں کروڑوں ابجوں خربوں سال کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ ہو. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات، دنیا کی زندگی اس لیے دی ہے تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے. اچھے اعمال یہ اللہ پاک کے یہاں مطلوب ہے. عملی زندگی بنے اور اچھے اعمال کو لے کر میں اور آپ پہنچے. اس کے لیے دوستو بزرگوں بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمومی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. عمومی ماحول بنائیں گے تو ہر آدمی کا عمل پر جمنا آسان ہے. مچھلی سمندر کے ماحول میں زندہ رہتی ہے، لیکن باہر نکالیں گے تو ارے بولو مر جاتی. ماحول سے ہٹ گئی. چائے تھرموس میں گرم رہے گی، 8 گھنٹے 6 گھنٹے تک چائے گرم رہتی ہے، لیکن اس کو تھرموس کے ماحول سے باہر کر دو، کتنی دیر گرم رہے گی؟ ارے بولو 5 منٹ، اس لیے کہ اس نے ماحول چھوڑ دیا. ایسے دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جماعت کو جمع کر کے پوچھنے لگے کہ بھئی تم کیا نیت سے اللہ کے راستے میں جاتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا میری نماز کچی ہے، میں اپنی نماز کو صحیح کرنے کی نیت سے جاتا ہوں. دوسرے کو پوچھا بھائی تیری کیا نیت ہے؟ بولے میرے کچھ مسائل اٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی طرح دعا قبول فرماتے. تو میں اللہ کے راستے میں جا کر دعا مانگوں گا، اللہ پاک میرے مسئلے کو حل کر دے گا. تیسرے کو پوچھا بھائی تیری کیا نیت ہے؟ بولے میری کوئی نیت نہیں. چوتھے کو پوچھا کہ تیری کیا نیت ہے؟ کہا کہ میرا دوست جا رہا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی چلا مار کے آؤں. کیا کر کے آؤں؟ چلا لگانا ہونا چاہیے کہ چلا مارنا ہونا چاہیے؟ اس نے کیا کہا؟ میں چلا
مار کے آ جاؤ. کیا مطلب؟ کوئی نیت نہیں ہے, دوست جا رہا ہے تو میں نے سوچا میرا بھی وقت لگ جائے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے تمام کی بات سن کر یہ فرمایا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی نیتیں مت کرو کہ میری نماز صحیح ہو جاوے, میرا کلمہ صحیح ہو جاوے, میری دعاؤں میں طاقت پیدا ہو کر مسائل حل ہو جاوے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولو کوئی بے نمازی تھا, کوئی بغیر پردے کی عورت تھی, کوئی جھوٹ بولنے والا. آپ نے جہاں تک محنت کی اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا ایسا ایک عمومی ماحول بن گیا تھا کہ ایک آدمی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں, ایک آدمی دھوکہ دینے والا نہیں, ایک آدمی بھی بغیر نماز کی زندگی, بلکہ منافقین کی طاقت نہیں تھی کہ بغیر نماز کے زندگی کو گزارے. اسی محنت کے نتیجے پر وہ ماحول بنا. رات کے 12 بجے پردے کی آیت اتری. عشاء کی نماز دیر سے ہوتی تھی اور مستورات بھی مسجدوں میں آتی تھی. دیر سے نماز ہوتی تھی اور رات کو دیر سے پردے کی آیت اتری. اب جتنی مستورات آئی تھی ان کے پاس پردہ چادریں تھی, وہ پردہ اوڑھ کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی. ایک مستورات اپنے گھر میں نہیں پہنچی. اس کا شوہر تلاش کرنے کے لیے آیا, دیکھا کہ مسجد کے کونے پر میری بیوی بیٹھی ہے. پوچھا چلو گھر پہ, بولے نہیں, پردے کی آیت اتر گئی ہے اور میرے پاس پردے کے لیے کوئی چادر نہیں. آپ گھر جا کر چادر لے کر آؤ تو میں پردے کے ساتھ اپنے گھر میں لوٹوں. رات ہو گئی, آدھی رات کے قریب ہو گئے. شوہر نے کہا اس میں کیا حرج ہے, آپ صبح میں جب آؤ فجر کی نماز میں تو پردہ اوڑھ کر آ جانا. ابھی چلو رات کا اندھیرا ہے, کون دیکھنے والا ہے. لیکن چونکہ عمومی ماحول بنا ہے تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ یوں کہا کہ اندھیرا اور اجالے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے بولو؟ ایک عورت بھی بغیر پردے کے, جبکہ ابھی اتری ہے آیت, یہ مصلیت کہ چلو دیکھیں گے بعد میں کریں گے, صبح کے وقت ایسا نہیں. شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے. جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اس اعتبار سے ان کے یہاں رشتے طے ہوتے تھے. لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے حکم اترا اور شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسی شراب بہ رہی تھی جیسے بارش کے زمانے میں پانی بہتا ہے. صحابہ کرام نے ماحول بنایا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سوق المسلم, مسلمانوں کے بازار ان کی عبادت گاہوں کی طرح ہوتی تھی. جیسے عبادت میں مسجد میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اللہ کا ذکر, دعوت کی محنت جیسے مسجد کا ماحول ہوتا ہے ایسے دوستوں بزرگوں ان کے یہاں بازاروں کا ماحول ہوتا تھا. اگر کوئی قیدی, اس زمانے کے اندر قید خانہ الگ نہیں ہوتا تھا, مسجدوں میں ہی سب ہوتا تھا. کورٹ بھی مسجد میں, قیدی بھی مسجد میں آتے تھے. 3 دن اگر کسی مسلمان کسی کو لے کر آئے قیدی بنا کر اور اس نے مسلمانوں کی زندگی کو 3 دن دیکھا مسجد کے ماحول میں تو اللہ پاک اس کو ایمان اور اسلام عطا فرما دیتے تھے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے. اللہ پاک نے دوستوں بزرگوں یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اسی بات کو کہ اللہ کرے ہمارے یہاں بھی 100% ماحول بن جائے, اور 100% جب ماحول بنے گا تو آدمی کا عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہمارے اجتماع گاہ کے اندر ماحول ہے, بولو کسی کی تکبیر اولا قضا ہوتی ہے, تقریباً آدمی نماز سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے.
اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اگر یہی موقع شادی اور بیاہ کا ہوتا ہے تو بولو پکا تھکا نمازی بھی اس کی بھی نماز قضا ہو جاتی. ماحول کا بہت بڑا اثر. اللہ پاک نے بہت آسان محنت ہم تمام کو عطا فرمائی. یہ جو 5 عمل ہے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمانی اور روحانی ترقی اگر کسی کو چاہیے تو ان 5 عملوں کی پابندی کر لے. معمولی چیز نہیں. بہت سے ہمارے بھائیوں کو گشت کے ذریعے سے ہدایت ملی. ارے بولو ملی کہ نہیں؟ بہت سو کو اللہ پاک نے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہدایت دی. بہت سے مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہیں اور وہ فکریں دیکھتے ہیں. ایک ایک آدمی کی فکر ایک ایک کے گھر میں جا کر ملاقات کرنا اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے ہدایت. بہت سو کو تعلیم کے حلقے میں ہدایت ملی. ارے بولو ملتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایک آدمی بڑا مالدار تھا. اس کا بیٹا بھی مالدار تھا. ایک مرتبہ حج کے زمانے میں فضائل حج کی تعلیم میں بیٹھا. یہ جو حدیث ہے نا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور اس نے حج ادا نہ کیا ہو تو یا تو یہودی ہو کر مرے یا تو نصرانی ہو کر مرے. اب یہ تعلیم کے حلقے میں اس نے یہ حدیث سن لی. یہ اپنے گھر جا کر ابا کو کہنے لگا کہ ابا ہمارے اوپر تو حج فرض ہے. کئی سالوں سے اللہ نے ہم کو مالدار بنایا ہے اور میں نے ایک حدیث سنی ہے جو میرے دل میں لگ گئی کہ اگر کوئی آدمی جس کے اوپر حج فرض ہو اور اس نے حج کا فریضہ ادا نہ کیا ہو تو یا تو یہودی ہو کر مرے یا تو نصرانی ہو کر مرے. ابا اسی سال حج ادا کرنا ہے تو ٹھیک ہے. باپ ماں اور بیٹا تینوں حج کے لیے گئے. پھر بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہم نے جو تاخیر کر دی, ہم تو کئی سالوں سے مالدار ہیں, حج تو اسی سال میں ہو جانی چاہیے تھی جب حج فرض ہو گیا, اب کیا کرنا چاہیے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹے تو بتلا دے. ابا جتنے حج کا خرچہ ہے اتنی ڈبل رقم ہم لے کر بیت اللہ میں جا کر صدقہ کریں گے, غریبوں کی مدد کریں گے تاکہ اللہ کرے ہماری تاخیر کا کفارہ ادا ہو جائے. ایک حدیث ایسے ایک دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے تعلیم کی برکت سے ہدایت دی. اس لیے میں اور آپ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ عمومی ہدایت کے لیے 3 باتیں بتلاتے تھے. ایک تو پہلے بیت اللہ کے قافلے جو اونٹوں وغیرہ میں چلتے تھے, 4 مہینے 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا, وہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے اور وہاں لوگوں کو جمع کر لیتے تھے اور وہاں دین ایمان کی بات بتلاتے تھے. ان حجاج کرام کے قافلے کی برکت سے اللہ پاک عمومی ہدایت دیتے تھے. دوسرا یوں فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عمومی اجتماع, اس سے بھی اللہ پاک عمومی ہدایت دیتے. اور تیسری مولانا یہ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے سے اللہ پاک عمومی ہدایت دیتے. ہماری یہ 5 عمل اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے آخری زمانے کے اندر اس کو بڑی طاقتوں کے ساتھ چلایا گیا اور جس علاقوں میں چلی ہے اللہ پاک نے اس کا نتیجہ بتلایا. ابھی ہم کالیڑا میں تھے. کالیڑا حلقے کی 10 مسجدیں. کتنی مسجدیں ہیں؟ زور سے بولو. 10. دائیں بائیں والے ذرا اوپر دیکھو میری طرف. 10 مسجدیں. جب یہ کارگزاری کا عمل ہوتا ہے پہلے دن مشورے کے وقت کے اندر کہ آپ کی کتنی جماعت, کتنی مسجدیں, کتنے 4 مہینے, کتنی چلے, پورے سال میں کتنی جماعتیں نکلی. ارے بھائی کارگزاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہی کارگزاری وہاں ہوئی. اس کے بعد پھر یہ پوچھا گیا کہ بھائی اتنے سالوں سے محنت ہو رہی ہے, آپ کے علاقے میں 100% نماز کتنی مسجدوں میں زندہ ہے؟ تو کالیڑا حلقے والوں نے کھڑے ہو کر کہا
ہمارے حلقے میں 10 مسجدیں ہیں اور 10 مسجد میں 100% نماز زندہ ہے. کتنی بولو؟ 100% نماز زندہ. میں آپ کو پوچھوں کہ ہمارے علاقوں میں 100% مسجد 100% نمازی آباد ایسی کون سی مسجد ہے کہ جہاں 100% نماز ہو؟ ارے بولو کوئی مسجد ہے؟ 90% والی ہے؟ 80% والی ہے؟ 70% والی؟ ارے ہوگی یار. ہاں تو بولو. اس دعوت کی محنت کے اثرات اللہ نے پوری دنیا میں رکھے. 70%. اب اس کو کتنے فیصد تک لے جانی ہے؟ ارے بولو. اس محنت سے ہوگا انشاءاللہ. ہاں ہم اس کو معمولی نہ سمجھیے. 5 عمل بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے دین ہے. اس کے نتیجے پر اللہ پاک ماحول کو بنائیں گے. ایک ملک میں ہم لوگ گئے، وہاں 5000 کا مجمع اجتماع میں آیا. مشورہ ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں جمعہ کے دن مجمع تھوڑا کم ہوتا ہے، سنیچر کے دن تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اور اتوار کے دن دعا میں بولو نا یار. آج مجمع آپ کا بڑھ جائے گا، دعا کا دن ہے نا. وہ علاقے میں ایسا نہیں تھا. وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارا پورا مجمع پہلے دن اجتماع شروع ہوتے ہی پہنچ جاتا ہے، آخر تک وہی مجمع رہے گا. اب ان کا مشورہ چل رہا ہے کہ بھئی دوپہر کا کھانا کتنے آدمی کا پکاوے اور رات کا کھانا کتنے آدمی کا پکاوے. تو رائے آ رہی کہ بھئی دوپہر کا 1000 کا بناؤ، کسی نے کہا 1200 کا بناؤ، کسی نے کہا 1500 کا بناؤ. کیا ہو گیا 1000-1200 جو بھی. اچھا شام کا کھانا کتنے آدمی کا پکے گا؟ تو سب نے کہا 5000 آدمی کا. جبکہ ان کے یہاں 5000 کا مجمع پہلے سے موجود ہے. تو دوپہر کا کھانا کتنا پکنا چاہیے؟ ارے بولو. اب انہوں نے 1000-1200 کا مشورہ کیا. مشورے کے بعد میں نے ایک آدمی کو بلا کر پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تمہارا مجمع 5000 کا ہے تو رات کا کھانا 5000 کا، تو دوپہر کا کھانا بھی 5000 کا بننا چاہیے. ارے بولو انصاف کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن ماحول بنا ہے. انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے یہاں اکثر مجمع روزے کے ساتھ ہوتا ہے، تو دن میں تو کھانا نہیں کھائیں گے. تو میں نے کہا کہ جمعہ، سنیچر اور اتوار ان کا اجتماع کب تھا؟ جمعہ، سنیچر، اتوار. عام طور پر روزہ رکھنے والے کون سے دن روزہ رکھتے ہیں؟ پیر اور جمعرات. تو میں نے کہا پیر جمعرات تو ہے نہیں. دوسری جو سنت ہے ایام 20 کے روزے کی، 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 یہ 3 دن کے روزے ایام 20 کہلاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، اکثر یعنی تقریباً. تو میں نے کہا ایام 20 کے دن بھی نہیں. تو جب تمہارے یہاں پیر جمعرات کو چھوڑ کر اور 13، 14، 15 کے علاوہ اتنا بڑا مجمع 80% کے قریب مجمع روزے کی حالت میں رہتا ہے، تو آپ کے یہاں رمضان کے روزے کا کیا حال ہے؟ یہ تو نوافل ہے نا، نفل روزہ ہے. تو آپ کے یہاں فرض روزہ جو رمضان کا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ہمارے یہاں تقریباً 99% سے زیادہ لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. بولو ہمارے یہاں ماحول ہے؟ ارے بولو ماحول ہے. ہم لوگ گئے تھے، بھائی ابو بکر بھی شاید تھے. تشاد کا مجمع آیا. گئے تھے آپ کے؟ تشاد نہیں، کسی ملک میں گئے تھے، تشاد کا مجمع آیا. اس میں ہم لوگ بات کرنے کے لیے گئے. انہوں نے کارگزاری کے طور پر یوں سنایا کہ ہمارے یہاں اگر کہیں 10 نوجوان بیٹھے ہیں، 10 آپس میں ہوتے نا، کہیں راستے پر، کہیں روڈ پر، کہیں ہوٹل پر، کہیں آٹو پر،
بولے ہمارے یہاں 10 آدمی ہوتے ہیں، اس میں سے 7 قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں۔ پھر ایک علاقے والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہمارے یہاں فجر کا مجمع جتنا آتا ہے نا، وہ سب کے سب تہجد سے پہلے، صبح صادق سے پہلے آ جاتا ہے، اور تہجد میں ہماری مسجد فل ہو جاتی ہے۔ عمومی ماحول بنا۔ ایک علاقے کے اندر ایک اسکول تھی، اس میں نے پوچھا کہ بھئی کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹوٹلی 2000 بچے ہیں۔ مسلمان کے بچے کتنے ہیں؟ بولے 105 بچے۔ میں نے کہا ان کے نماز کا ظہر کا انتظام ہوتا ہے؟ اسکول میں تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے، صبح 11 سے 5 تک اسکول چلتی۔ تو بولے ہاں انتظام ہے۔ اچھا کتنے بچے نماز میں بیٹھتے، نماز پڑھنے کے لیے آتے؟ بولے 105۔ میں نے کہا اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے؟ بولے ہاں۔ اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ بولے 105۔ پھر تعلیم کا حلقہ لگتا ہے؟ بولے ہاں۔ اس میں کتنے بچے بیٹھے؟ بولے 105۔ پھر ملاقاتوں کا نظام ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملاقات بھی تقریباً 100% مجمع تیار ہوتا ہے، لیکن چونکہ 8-10 جماعتیں 2-2 آدمی کی بناتے ہیں، اس لیے ملاقات میں 20 آدمی جاتے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ماحول کیسے بنا؟ بولے ہمارے یہاں ایک ٹیچر ہے، ان کے 4 مہینے لگے ہیں، اور ان کی محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے ہمارے اسکول کے اندر جتنے مسلمان بچے ہیں، ان کا 100% ماحول دینی اللہ نے بنا دیا۔ اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر مجمع یہ طے کرے صرف نماز نہیں بلکہ پورا دین حقیقت کے ساتھ اگر زندگیوں میں داخل ہونا ہے، تو اللہ پاک نے اتنا آسان محنت دی ہے۔ اگر آدمی یہ نیت کر کے، محنت کر کے، قربانی دے کر اور استقامت کے ساتھ اگر ان 5 عملوں کی پابندی کرے گا، تو اللہ پاک ایسا ماحول بنائیں گے جیسا مدینہ منورہ کا اللہ نے ماحول بنایا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ، آج سے لے کر موت تک، آج سے لے کر ان کو پوچھو جنہوں نے سر نیچے اٹھا، آپ میری طرف دیکھو، یہ چادر والے، آپ میری طرف دیکھو، آپ نیچے دیکھتے ہو تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ ابھی سے لے کر موت تک نیت کرو انشاءاللہ 5 عملوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ ہاتھ نیچے رکھو۔ اب ہوش کے ساتھ نیت کر کے بتاؤ کہ کون 5 عملوں کی پابندی کرے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ہاتھ تو اپنے گزشتہ سال بھی اٹھایا تھا، ارے بولو، لیکن کوتاہی ہو، کوئی بات نہیں، ہاتھ سے نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہت تک چلائیں گے۔ اچھا اب ایک ساتھی آ جاؤ، تھوڑی کارگزاری لے لیں، کوئی آ جاؤ۔ آپ کے یہاں مسجد جماعت کا مشورہ کب کتنی دیر ہوتا ہے اور 2.5 گھنٹے کا کیا نظام ہے؟ تھوڑی سناؤ۔ فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے، 5 سے 7 منٹ مشورہ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں؟ 30-35 ساتھی۔ نمازی کی تعداد کتنی ہوتی ہے اس فجر کی نماز میں؟ فجر کی نماز میں 50% نمازی ہوتے ہیں۔ فیصد کتنے آدمی؟ میں نے پوچھا تھا، تم نے جواب کیا دیا؟ 50-55 ساتھی ہوتے ہیں۔ 50-55 میں سے کتنے ساتھی مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہیں؟ 30-35 ساتھی۔ 30-35 ساتھی۔ یہ 30-35 ساتھی کتنے سال سے بیٹھتے ہیں؟ تقریباً 5-6 سال۔ اچھا، نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی بڑھ جاتے ہیں اور پھر کم بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو، اور کیا کرتے ہیں؟ 4 مہینے والے کتنے؟ 4 مہینے والے 130 ساتھی ہیں۔ 4 مہینے والے چلے والے 80۔
उसमें से 35 बैठते दोनों मस्जिदें मिलाकर असल में 2 मस्जिदें हैं गाँव में। असल में तुम्हारी मस्जिद खाली कारगुजारी वाला आप पूरी कारगुजारी पहले सुना दो कि क्या क्या करते हो। फिर मशवरे के अंदर हल्के वाइज साथियों से कारगुजारी लेते हैं, वह किसकी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद 7:30 बजे साथियों को तरजीह दी जाए, 7:30 बजे साथी आ जाते हैं। फिर वहाँ से सुबह में क्या रात को? सुबह में अच्छा, रोजाना की यही तरतीब है। फजर के बाद 5-7 मिनट मशवरा करके फिर 7:30 बजे साथी फारिग हो गए आ जाते हैं। फिर साथियों को जो नहीं आया होता है उसको बुला लेते हैं। तकरीबन 15-20 साथी, कभी 25 भी हो जाते हैं, कभी 30 भी हो जाते हैं, कभी 10 भी होते हैं। फिर उनको बिठा के फिर सब मशवरा करते हैं किसकी मुलाकात करनी है, कौन से हल्के में किसकी मुलाकात बाकी है। ये 3 हल्के हैं हमारी मस्जिद के, तो तीनों में फिर साथी भेज देते हैं। ये सुबह में मस्जिद और जमात में ये मुलाकात के निजाम नहीं सोचते? मुलाकात का निजाम 7:30 बजे सोचते हैं। अच्छा, रोजाना? रोजाना सुबह में तो खाली कारगुजारी लेते हैं। अच्छा, चलो फिर तीनों हल्कों में साथी भेजते हैं, और फिर कोई अगर 3 दिन की जमात हो तो अलग से उसकी जमात बनाते हैं वसूली के लिए। अगर चिल्ले की जमात हो तो फिर उसकी वसूली के लिए अलग साथी भेजते हैं। फिर हल्कों में अगर तारीफ हो तो उसकी जमात अलग बनाते हैं। ये साथी थोड़े ज्यादा होते, 4-4, 5-5 साथी चले जाते हैं 3 हल्कों में घर घर की मुलाकात के लिए। तो चिल्लों की जमात अलग साथी को भेजते यानी फहरिस्त बनाते हैं। जी हमारे पास फहरिस्त बना हुआ नाम लिखते हैं। आपकी मस्जिद के अतराफ में कितने मकानात हैं? 85। 85। उसमें से आप छांटते हैं कि भाई ये आदमी की मुलाकात करनी है, चिल्ले 4 महीने नहीं की नहीं, तश्कील वो करनी तो जो तस्कील के अंदर जिसका जैसे 3 हल्कों में से जिसके नाम आए हैं, जिसकी अच्छा। अगर वसूली है। यानी घर घर की मुलाकात का निजाम तो है ना? घर उसमें से जो नाम आए हाँ, उसकी दोबारा मुलाकात करने के लिए भेजते हैं। दोबारा मुलाकात के लिए तो 3 दिन के, हर हफ्ते में 3 दिन की मुलाकात होती है। जैसे जुमेरात को हमारी 3 दिन की जमात निकलती है, तो जिसके नाम आए तो अलग से जमात बनाते हैं, और जो आगे की जो घर घर की मुलाकात है वो शुरू रखते हैं, तो नाम उन साथियों को दे देते हैं। अच्छा, और सुबह मशवरे में क्या आप करते हैं? एक तो तुम कारगुजारी का अमल करते हो, और बस कारगुजारी का अमल करते हैं। फिर जिसकी मुलाकात करनी हो तो फिर तीनों हल्कों से कारगुजारी ले लेते हैं। किसकी वो मुलाकात तो हो गई, कारगुजारी का अमल हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। ठीक है, बैठिए। देखो भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारा जो बुनियादी पहला अमल होता है वो तो मशवरा होता है। अच्छा, मशवरे में जैसे भाई ने कहा कि 30, 35, 25 तक बैठ जाते हैं। हमारी मस्जिदवार जमात के साथी जितने महल्ले के बालिग मर्द है वो सब के सब मस्जिदवार जमात के, अरे बोलो, साथी। 85 मकान है, तकरीबन 170 आदमी होंगे। अगर कोई पूछे कि तुम्हारी मस्जिदवार जमात के साथी कितने हैं 170। तो क्या बोलना चाहिए? 170। अरे बोलो, इनकी मस्जिद के एतबार से अगर किसी ने पूछा कि आपके मस्जिद और जमात के साथी कितने हैं 170। ये क्या बोलेंगे? बोलो, 170। जोर से बोलो। 70। 170। ये 25, 30, 35, 40 नहीं बोलेंगे। वक्त लगाए हुए चिल्ले 4 महीने की टोटल लगा के नहीं बोलेंगे, बल्कि इनके मस्जिद व जमात के साथी कितने हैं 170। उसमें से 25-30 हरकत में है, बाकी पर मेहनत हमारी जारी है। अगर आप इनको मस्जिदवार जमात के साथी गिनोगे तो इन पर मेहनत करोगे, वरना तो आदमी क्या करता है, ये 30 आदमी बैठे हैं और किसी दिन 30 में से 25 आए, 5 नहीं आए, तो चूंकि हमने तो 30 को ही मस्जिदवार जमात के साथी गिना है, तो हम टेलीफोन किसको करेंगे? इन 5 को मुलाकात के लिए अगर भेजेंगे कि जाओ हमारे पास साथी नहीं आए, तो इन 5 पर ही मेहनत होगी। 30 से ज्यादा बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रखेगी। इसलिए हमारे जहनों में ये होना चाहिए कि हमारी मस्जिद के अतराफ में जितने बालिग मर्द है वो सब के सब हमारी मस्जिद व जमात के साथी। एक बात,
दूसरा इन्होंने सुना है कि भाई कारगुजारी का अमल होता है, कारगुजारी रोजाना होनी चाहिए। मसलन आपने जमात बंदी कर ली, ये गली या महल्ला या बिल्डिंग जिसके वहां जो तरतीब है, मसलन 30 आदमी है और इनको 6 जोड़ियां बनानी है, एक एक जोड़ी में कितने आदमी होंगे? 5। अरे बोलो 5। अब उसको भी तरतीब के साथ बनावे, 1-2 मुतकल्लिम हो, 2-3 आदमी जवान हो, 1 आदमी पुराना हो, बूढ़ा हो, जिक्र करने वाला। ये नहीं कि सब पुराने एक तरफ हो गए, सब नए एक तरफ हो गए। और बारी बारी 1 से लेकर 15, 15 से लेकर 30, 30 से लेकर 45, 45 से लेकर, ऐसे इनको मकानों की तकसीम मस्जिद व जमात के जरिए से हो जाए। उसकी कारगुजारी होगी कि भाई पहले नंबर के मकान में मुलाकात हुई, बोले हुई। कितने बालिग मर्द थे? बोले 4। तुमने कितनों की मुलाकात की? बोले 2 की। बाकी के 2 का क्या है? बोले मौजूद नहीं थे। अब वो 2 की मुलाकात बाकी रह गई। आपकी कारगुजारी में उसको नोट करें कि 2 आदमी की मुलाकात हो गई, 2 आदमी की मुलाकात बाकी है। ऐसे पूरे महल्ले के 85 मकान और बालिग मर्द 170 है, तो तमाम की मुलाकातों का निजाम हो जाना चाहिए। ये मस्जिद व जमात के जरिए से होगा। दूसरी बात है कि जो दिन हमारा गश्त का होगा, मसलन पीर का दिन गश्त का है, तो मस्जिद व जमात के जरिए से मशवरे में थोड़ी सी 2-3 मिनट की तरगीबी बात कर कर कि देखो भाई आज हमारा हफ्तावारी गश्त का दिन है, नबियों वाले काम का दिन है, बहुत ऊंची मेहनत का दिन है। एक 2-3 मिनट की फजीलत बयान करके इन 30 आदमी को मुतवज्जे करके देखो अपने कारोबार अपने मशगूली से फारिग होकर मगरिब की नमाज के बाद गश्त है, आप मगरिब की नमाज से पहले पहले आ जाओ। तो सब माशाल्लाह कहेंगे कि हाँ हम सब के सब आएंगे इंशाल्लाह। उसी में तरगीब दे दो कि आपके दोस्त है, आपके भाई है, आपके रिश्तेदार है, हमारे महल्ले के 170 आदमी हमारे गश्तों में आ जावे, उसकी मेहनत आप लोगों के जिम्मे। खुद आने की तरगीब दे दो और अपने साथियों को लाने की तरगीब दे दो। जिस दिन हमारे मस्जिद का इज्तिमाई मस्तूरात की तालीम का दिन है, मसलन जुमेरात, उस दिन मस्जिद व जमात की जिम्मेदारी ये है कि मशवरे में थोड़ी याद दहानी करा देवे कि देखो आज अपनी मस्तूरात का हफ्तावारी इज्तिमाई तालीम का दिन है, आप तमाम अपने अपने घर की मस्तूरात को याद दहानी कराकर भेजने की मेहनत करना। जिस दिन हमारे यहाँ स्टूडेंट की कोई जमात आवे या स्टूडेंट की जमात जाने वाली हो, उसकी मेहनत की याद दहानी करा दो। कोई जमात बाहर से आई और इसमें वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब पुराने हैं, आप थोड़ी सी याद दहानी करा दो कि हमारी मस्जिद में 2 दिन के लिए जमात आने वाली है और इसमें फला फला डॉक्टर, फला फला वकील, फला फला इंजीनियर है। अब उसकी तरतीब, मुलाकातों का निजाम और खुसूसन उस तबके की मुलाकात का निजाम सोचा जाए। अगर कोई जमात हमारी मस्जिद से जा रही है तो क्या करेंगे? अरे बोलो रवा, यानी मस्जिद की जमात जाने के वक्त के अंदर हमारे तमाम साथी इस जमात को रवाना करने के लिए मेहनत करके तय कर ले कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर जमात को रवाना करेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ रवाना किया, तो आपको रखने के लिए, आगे तक छोड़ने के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे और मुआज़ इब्न जबल सवारी पर है। और आपने कहा कि मुआज़ तुम कैसे फैसला करोगे? बोले मैं कुरान में देखूंगा, अगर कोई बात कुरान में नहीं मिली तो मैं हदीस में देखूंगा, आपकी सीरत में, आपकी जिंदगी में देखूंगा, अगर उसमें कोई बात नहीं हुई तो मैं मशवरा करूंगा। फिर अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, ए मुआज़ आइंदा साल जब आओगे, असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हादा, आइंदा साल जब तुम आओगे तो तुम मेरी कब्र की जियारत करोगे, मेरी मुलाकात नहीं करोगे। उसामा इब्न ज़ैद की जमात जब रवाना हो रही है, अबू बकर सिद्दीक इनको रखने के लिए जा रहे हैं और बार बार उसामा कहते हैं कि अबू बकर अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर सवार हो जाओ, मैं नीचे पैदल चलूंगा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे
کہ اسامہ تمہارا کیا بگڑ جائے گا کہ میں چند قدم چلوں اور اللہ پاک میری مغفرت کر دے. تو یہ بہت بڑی سنت ہے. ہمیں ترغیب کے ذریعے سے اپنے مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو تیار کرنا پڑے گا. اب مثلاً آپ نے 6 جوڑیاں بنائی, ماشاءاللہ کارگزاریاں ہے کہ جماعت نمبر 1 برابر کام کر رہے, جماعت نمبر 2 برابر کام کر رہے, جماعت نمبر 3 کی کوئی کمزوری آئی, ملاقات نہیں ہو رہی. بھائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہمارے جو متکلم تھے وہ چلے 4 مہینے میں چلے گئے. آپ اس کو کیا چھوڑ دو گے؟ ارے بولو, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ 6 جماعتوں میں تھوڑی نگاہ دیکھو کہ ان میں سے کسی جماعت میں 2 یا 3 متکلم ہے, آپ اس جماعت کو ایڈ کر دو, ایک متکلم کو یہاں لگا دو. کیوں؟ تاکہ یہ جماعت مضبوط ہو جاوے اور یہ کام پر لگ جاوے. جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ایک ایک ساتھی کی تربیت, ایک ایک ساتھی ہمارے تمام عملوں میں موجود ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, فکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہماری یہ جماعت ہے, مسجد و جماعت ہے. اس کی ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تمام چیزوں پر نگاہ کرے. اگر کوئی جماعت ایسی ہے کہ جس میں متکلم تو موجود ہے لیکن آ نہیں سکتے, بھائی کیا ہو گیا؟ ہماری سیزن ہے, ہماری مشغولی ہے, ہمارے یہاں یہ حالات ہے. آپ پھر ان کو تھوڑی سی ترغیب دو. ہماری 6 کے 6 جماعتیں روزانہ برابر کام کرے اور روزانہ ہر گھر کی ملاقات کرے, اور جو ملاقات میں جو طے ہو جائے. 4 مہینے اگر کسی نے طے کیا ہے کہ میں 4 مہینے جاؤں گا جون میں, آپ اس کو لکھوا لو. جولائی میں چلہ لگاؤں گا, آپ اس کو لکھ لو. پہلے دوسرے تیسرے ہفتے میں میرا 3 دن لگے گا, آپ اس کو لکھ لو. آپ کو علیحدہ کوئی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں. اسی مسجد و جماعت کے ذریعے سے اور 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے آپ کے چلے کی 4 مہینے کی 3 دن کی جماعتیں بنتی چلی جائیں. ایسے ہی ہمارے 2.5 گھنٹے لگنے چاہیے. 2.5 گھنٹے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, 2.5 گھنٹے میں سب سے پہلا عمل ہر گھر کی ملاقات کا نظام قابو میں کرنا. بعض مرتبہ کوئی جماعت جا کر آئے گی, بھائی کیا ہوا کارگزاری میں؟ بولے الحمدللہ ہم لوگ گئے تھے, 4 گھروں میں گئے, چاروں گھر والوں میں سے 2 گھر کی ملاقات, 2 گھر میں کچھ افراد کی ملاقات ہوئی اور 2 گھر میں افراد کی ملاقات نہیں ہوئی. آپ اس کو ان 4 گھروں کو, جن میں سے 2 کے گھروں میں ملاقات ہوئی اور 2 گھروں میں کوئی موجود نہیں تھا, تو آپ کتنے گھر کی ملاقات لکھو گے؟ 2 یا 4؟ 2. ارے بولو, 2. جن 2 گھروں میں افراد نہیں ملے, بھائی کیا وجہ؟ تو بولے اور رات کو دیر سے آتے. تو آپ کی ملاقات کا نظام یہ ہونا چاہیے. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے سامنے والا جس وقت قبر ملے, جو وقت اس کا ملنے کا ہے, یہ مسجد و جماعت کے ساتھی یا اس علاقے کی جو جماعت بنی ہے وہ اسی وقت میں جا کر ان کی ملاقات کرے. واجہ مرتبہ ہمارے مولانا یونس ڈوڈیا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بمبئی میں ہماری مسجد کی جماعت جب بیٹھتی تھی, ایک آدمی کئی دنوں سے ملتا ہی نہیں تھا. تو بھئی تحقیق کی کہ بھئی کیا بات ہے؟ بولے رات کو 12 بجے آتا ہے. تو مسجد و جماعت کے کچھ ساتھیوں نے طے کیا کہ آج رات کو ہم انتظار کریں گے اور رات کو 12 بجے جیسے آئے گا اس کی ملاقات کریں گے. بعض آدمی گھر پہ ملتے ہی نہیں, بھائی کہاں ملیں گے؟ ان کی دکان پر, ان کے کارخانے پر. بولے وہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ بولو, ارے بولو, وہاں جا کر ان کی ملاقات کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمام مکان اور مکان کے تمام بالغ مردوں کی ملاقات ہو جانی چاہیے. دوسری بات دوستو بزرگوں, ہمارا یہ بیٹھنے والا مجمع یہ جب ملاقات قابو میں کرے گا جبکہ ہمارے مسجد و جماعت کے ساتھیوں کے 2.5 گھنٹے پورے لگیں گے. ہمارے پورے لگتے ہیں بھائی؟ ارے بولو. ایک آدمی اپنے گھر پہ گیا, بیوی نے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے؟ مثلا 8 بجے عشاء کی نماز ہے, ہمارے یہاں سورت میں عشاء کے بعد ملاقات ہوتی ہے, آپ کے یہاں تو 7:30 بجے ہوتی ہے.
हमारे यहाँ ईशा के बाद 8 बजे ईशा की नमाज हुई, 8:30 को मुलाकात शुरू हुई और 9 बजे घर पहुंचा। मुलाकात करने वाला अपने घर 9 बजे पहुंचा। बीवी ने पूछा, भाई कहाँ गए थे? तो इसने कहा 2.5 घंटे में गया था। बोलो ये सही है? अरे बोलो, उसने कितने घंटे मुलाकात की? अरे बोलो नहीं, आधा घंटा। और बीवी ने पूछा कहाँ गए थे? तो इसने कहा क्या कहा? 2.5 घंटे में गया था। तो ये 2.5 घंटे नहीं है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है? पाव घंटा, आधा घंटा, पौने घंटे को 2.5 घंटे गिनते हैं? तो अच्छा, फिर वो मेरे पास आया। बीवी ने आगे एक जुमला भी कहा, मैं आपको थोड़ा कहते हुए इसका गया। बीवी ने कहा झूठ है। बीवी ने क्या कहा कि तुम आधा घंटा लगा कर आए और 2.5 घंटे कहते हो। वो मेरे पास आकर कहने लगा, मौलाना क्या करना चाहिए? मैं 2.5 घंटे में होता हूँ और बीवी कहती है तुम झूठ बोलते हो। तो मैंने कहा तू 2.5 घंटे का मतलब समझा नहीं। बोले तुम समझा दो। तो मैंने उसको यूं कहा कि 2.5 घंटे से मुराद 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड को 2.5 घंटे कहते हैं। क्या कहते? बोलो ने 2 घंटे 29 मिनट बोलो 29 मिनट और 29 मिनट और 60 सेकंड। ऐसे 2.5 घंटे कौन कौन लगाता है? सब 2.5 घंटे से नीचे वाले। अरे बोलो। अच्छा, आपकी मजबूरी ज्यादा होगी, है ना? एक डॉक्टर साहब मिले, बोले मौलाना 2.5 घंटे मेरे बस में नहीं है। मैं क्या क्या हो गया? बोले मेरे 3 दवाखाने चलते हैं। कितने? तो मैंने कहा माफ करना, अपने दोनों बैठ कर हिसाब कर ले। बोले हाँ। मैंने कहा पहला दवाखाना कब खुलता है? बोले 10 बजे सुबह, 10 से 1। कितने घंटे हुए? बोलो 3 घंटे। दूसरा दवाखाना कब खुलता है? बोले 4 से 6:30। 3 और 2.5 5:30। तीसरा दवाखाना कब खुलता है? बोले मौलाना 7 बजे खुलता है, 10 बजे तक का वक्त है, लेकिन कभी कभी 10:30 बज जाते। चलो 3.5 घंटे गिन लो। 5:30 और 3.5 9। और मैंने कहा क्या करते हो आप? बोले मौलाना हम डॉक्टर है और हमारी डॉक्टरी के अंदर ये है कि कम से कम दिन में 6 घंटे सोना। तो मैं 6 घंटे पूरा सोता हूँ। 9 ने 6 15। और क्या करते हो? बोले मौलाना मैं तो चबा चबा के खाता हूँ, तुम लोग जैसा नहीं बगैर चबाए निकल जाए। मेरे को खाने में वक्त लगता है। अच्छा भाई तुम बोलो कितना वक्त लगता है? बोले 3 वक्त मिलाकर 1.5 घंटा। कितना हो गया? 16.5। बोले मैं गुसल भी अच्छा करता हूँ, इस्तिंजा भी अच्छा करता हूँ। मैं क्या सभी अच्छा करते हैं, जो अच्छा करने के वो तो अपने करते हैं। अच्छा कितना देर लगता? बोले 1 घंटा गिन लो। अच्छा कितना हुए? बोले मैं रोजाना अपने बीवी बच्चों के साथ 1 घंटा देता हूँ, तुम तबलीग वाले नहीं देते। मैं क्या कितना? 18.5। मैं असर से मगरिब जिक्र में, जो वो दिन ऐसे होते थे कि जिसमें असर मगरिब के दरमियान में फारिग रहता था। बोले असर मगरिब के दरमियान में या मैं अपना वक्त निकाल कर 1 घंटा कुरान की तारीफ, कुरान और जिक्र की पाबंदी करता हूँ। मैंने कहा कितने हो गए? 19। अब मैंने कहा कुछ बाकी रहा? हाँ, बोले मेरे को याद आया, हम डॉक्टर लोग हैं ने तो रोजाना 1 घंटा में कंप्यूटर में बैठता हूँ, नई नई दवाओं का रिसर्च करता हूँ। मैंने कहा कितना बैठे? बोले 1 घंटा। चलो कितने हो गए? 20.5। अब कुछ है? तो वो सर खुजालता कहने लगा अब कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा 20.5 घंटे हुए, अभी भी तेरे हाथ में
3.5 घंटे बचे। कितने बचे? 3.5। बोले हाँ यार, मैं तो यूं समझता था कि मैं बहुत मशगूल हूँ। तो अल्लाह पाक ने कितनी भी हमारी मशगूली है, अगर मैं और आप गिनेंगे तो इंशाल्लाह 2.5 घंटे हमारे पास भी मौजूद है। लेकिन क्यों नहीं लगते? अरे बोलो क्यों नहीं लगते? हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लगने की जगह पर लगेगा तो न लगने की जगह से अल्लाह हिफाजत कर लेगा। अच्छा, 2.5 घंटे अगर आप तय करोगे तो 2.5 घंटों में घर घर की मुलाकात का निजाम इतना अच्छा काबू में आएगा। मसलन एक आदमी को आपने बाहर बुलाया, भाई अब्दुल्ला भाई, तो अब्दुल्ला भाई बाहर आएंगे, आपने मुलाकात की, पाव घंटा आधा घंटा जो भी। अगर आपने घर बैठकर मुलाकात का निजाम काबू में कर लिया तो घर में कितने आदमी मिलेंगे? बाहर एक आदमी मिला, घर में 4 भाई और एक वालिद, 5 है, और 5 की एहलिया यानी वालिदा और 4 भाइयों की बीवी, टोटली 10 आदमी रहते हैं। बाहर बुलाओगे तो एक आदमी की मुलाकात होगी, और अगर 3-4 फीट अंदर मकान के अंदर दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो बोलो कितने अफराद की मुलाकात होगी? 10। बाहर एक और घर में बैठकर। तो मैं आपको पूछूं कि आपकी जो मुलाकातों का निजाम है वो घर में बैठकर है कि बाहर बाहर होता है? बोलो, घर में बैठकर होता है? अरे बोलो भाई, सब मस्जिद वाले घर में बैठकर मुलाकात करते हैं। दोनों तरीकों से। हाँ बोलो क्या है? सब मस्जिद वाले घर में बैठकर मुलाकात करते। कौन कौन सी मस्जिद वाले घर में बैठकर मुलाकात करते? 1 2 3 4 5। अच्छा, कौन सी मस्जिद वाले घर बैठकर मुलाकात का निजाम काबू में नहीं आता, यूं कहकर बाहर मुलाकात करते? जरा हाथ उठाओ ना, कौन सी मस्जिद वाले? 1। और आपके यहाँ घर 2 3, आपकी घर घर की मुलाकात का निजाम नहीं है? मुलाकात का निजाम है? दूसरे कुछ साथी अंदर नहीं जाते हैं, 100% घरों में नहीं बैठते। 100% घरों में बैठते हैं, लेकिन हमारे यानी कुछ घर वाले घर में बैठते हैं और कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, आज से नियत करो इंशाल्लाह घर में बैठकर मुलाकात का निजाम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, घर में बैठोगे, हम मस्तूरात को बिठाने का एहतमाम नहीं करेंगे, लेकिन आम तौर पर हमारी मस्तूरात, जब कोई हमारे मियाँ के पास आता है ना, तो मस्तूरात फौरन मुतवज्जो हो जाती है, ये लोग मेरे मियाँ से क्या बात करें। अगर दुनिया की बात करने के लिए आएंगे तो दुनिया की बात इनके कान में पड़ेगी, और अगर दीन की बातें करने के लिए आएंगे तो दीन की बात इनके कानों में पड़ेगी। और हमारे एक साथी तो कहते हैं कि 2.5 घंटे ये अंगूठा है। 2.5 घंटे क्या है? अंगूठा। 4 उंगली और अंगूठा ना हो। बोला आप अच्छी तरीके से खाना खाओगे, आधा खाना मुंह में जाएगा, आधा बाहर। आप 10 लीटर पानी की जो बाल्टी होती है, क्या उसको उठा सकोगे? अंगूठा नहीं हो तो। अच्छी तरीके से साइकिल चला सकोगे? नहीं। ऐसे मिसाल देकर यूं कहते हैं कि हमारे 2.5 घंटे ये हमारा अंगूठा है। अगर हमारे 2.5 घंटे मजबूत हो गए तो इंशाल्लाह नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, तालीम के हल्के में बैठने वाले बढ़ेंगे, मस्जिद व जमात के साथी बढ़ेंगे, 3 दिन की जमातें बढ़ेगी, चिल्ले 4 महीने की जमातें बढ़ेगी, मस्तूरात के काम में इजाफा होगा, स्टूडेंट का काम बढ़ेगा, और इंशाल्लाह इस 2.5 घंटे की बरकत से अल्लाह 100% माहौल को जिंदा कर देगा। आज हम लोग आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा जो भी लगाते, इस पर अल्लाह ने इतना अच्छा माहौल बना दिया। कर मौलाना ने कहा ना कि पहली मर्तबा मैंने साबरकाठा के मजमे को देखा कि बहुत जम कर बैठा है, और बड़ा मजमा, पहली मर्तबा। रात को कितनी टिकटें बिकी खाने की? 6,200। पहले कभी इतनी बिकी होगी? इतना ज्यादा मजमा रात को खाने वाला जितना कल था, पहले कभी इतना खाया? लेकिन कल का मजमा बहुत अच्छा था।
تو یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت پر جب اللہ پاک نے اتنا وجود دیا ہے، اگر میں اور آپ 2.5 گھنٹے پورے لگائیں گے تو بولو اللہ پاک اس سے کام میں کتنی گنا ترقی عطا فرمائیں گے. تو نیت کرو آج سے لے کر موت تک ہم سب 2.5 گھنٹے لگائیں گے. انشاءاللہ کون کون لگائے گا؟ انشاءاللہ اسی 2.5 گھنٹے کی محنت میں بیماروں کی عیادت ہے، انتقال کرنے والوں کی تعزیت ہے، کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے اس کو چھوڑنا ہے، ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں گئے ان کے گھروں کی ملاقات کا نظام ہے. ہمارے یہاں خوشی غمی کے موقع پر ہمارے مسجد اور جماعت کے ساتھی اگر پہنچ جاتے ہیں تو بہت آدمی متاثر ہو جاتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہو گئے، مسجد اور جماعت میں تذکرہ ہوا کہ تم 3 آدمی ان کے وہاں چلے. جب ہاسپٹل میں گئے تو آدمی کہنے لگا بھائی لوگ تم مسجد اور جماعت سے آئے؟ بولے میری عیادت کرنے کے لیے آئے، میری خبر لینے کے لیے آئے. بولے ابھی تک میرا کوئی رشتہ دار نہیں پہنچا اور تم مسجد اور جماعت کے ساتھی پہلے پہنچے. اب تک تو میں توبہ کرتا رہا کہ تبلیغ میں اور مسجد اور جماعت میں کبھی نہیں بیٹھوں گا، لیکن تمہارا عمل میرے کو اندر سے مجبور کرتا ہے کہ آج کے بعد میں پوری زندگی دعوت اور تبلیغ کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دوں. تو ہمارا ایک یہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے اگر 2.5 گھنٹے میں وقت بچ گیا، آدمی اپنے نماز کو صحیح کرنے کی محنت کرے، اپنی تسبیحات کو پوری کرے، اپنا وقت مسجدوں میں لگاوے. جو آدمی مسجد کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، ہم اپنا وقت مسجدوں میں لگاوے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا اللہ پاک قیامت کے دن عرش کے سایہ نصیب کرے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مل کر 2.5 گھنٹے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ چلو اللہ قبول کرے. ایک ساتھی اور آ جاؤ بھائی، آ جاؤ جلدی آ جاؤ. آپ کے وہاں تعلیم مسجد کی اور گھر کی تعلیم کا کیا نظام ہے؟ مسجد کی تعلیم عیسیٰ کے بعد ہوتی ہے. جیسے بازار میں کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں؟ 25 ساتھی جیسے بچے ہیں. نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ نمازی عیسیٰ میں 50 35 40 نمازی ہوتے ہیں. اچھا، آپ کی مسجد کے اطراف میں چلے 4 مہینے والے کتنے ہیں؟ 4 مہینے والے 23 ساتھی ہے اور چلے والے 35 ہیں. 35 اور 23 تقریباً 58 ہوئے. اور نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ نمازی 35 40 ہوتے ہیں. 35 40. اور اس میں سے کتنے بیٹھتے ہیں؟ 20 25 یہ کتنے سال سے 20-25 بیٹھتے ہیں؟ میں 2-2.5 سال سے دیکھ رہا ہوں اس میں ساتھی ہوتے ہیں. بیٹا آگے نہیں پڑھتے؟ کب محنت ہوتی ہے تو بڑھ جاتی ہے. تو محنت تو یہ مسجد و جماعت کے ذریعے سے گھر گھر کی ملاقات کی محنت تو ہوتی ہے نا، جی ہوتی ہے. تو اس میں بڑھ جاتے ہیں. اچھا، کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے؟ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے؟ 10 سے 15 منٹ تک ہوتی ہے. بیٹا آگے بڑھتی ہے؟ کبھی کبھار بڑھتی ہے کم ہو جاتی ہے. اچھا، اور گھروں کی تعلیم کا کیا نظام ہے؟ کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے؟ 33 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے. ٹوٹلی کتنے گھر ہیں؟ 100 کے تقریباً. 100 یا 99 یا 101؟ تو آس پاس ہوتی ہے. آس پاس کا کیا مقصد؟ 100 ہوتا ہے. برابر ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کوئی کالونی ہے؟ ہاں، کالونی میں ہوگا، باقی محلے میں 100 بالکل یا تو 105 ہوئے، 110 ہوئے، 112 ہوئے. چلو 100 مکان ہے نا، اس میں سے کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے؟ 33 گھروں میں. 35 گھروں میں. کتنے سال سے 35 گھروں میں ہوتی ہے؟ اس کا کبھی کارگزاری کے طور پر اندازہ لگایا؟ 1 سال سے 35 گھروں میں ہوتی ہے. اس سے پہلے کم گھروں میں ہوتی ہے. پہلے کتنے گھروں میں ہوتی ہے؟ ساتھی پہلے وہاں کم تھے، ابھی ساتھی وہاں پر اپنے ساتھی بڑھے. چلو 20 ٹھیک. کا ہوتی ہے. ایک بات اور پوچھ لوں میں آپ لوگوں کو. ارے بولو بھائی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے سابر کاٹھا کی ڈکشنری جو ہے اس میں ناراضگی کا لفظ نہیں ہے. اچھا، یہ جو بیٹھنے والا مجمع ہے
ان میں سے کتنے گھروں میں گھر کی تعلیم کا عمل ہوتا ہے؟ ہاں اونچا رکھنا، ہاتھ ابھی اونچا رکھنا. ان میں سے اپنی ذات سے کون شریک ہوتا ہے کہ گھر میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور میں شرکت بھی کرتا ہوں؟ ماشاء اللہ. تو پھر آپ کے 35 گھروں میں کیوں ہوتی ہے؟ 100 گھر ہے تو 35% ہوتی ہے. اور یہ مجموعہ تو تقریباً 70-80% ہاتھ اٹھاتے. اچھا کبھی نیت کی ہے آپ نے کہ ہم 100 گھروں میں گھر کی تعلیم کے عمل کو زندہ کریں گے؟ کبھی اس کا مذاکرہ مسجد و جماعت میں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. محنت بھی ہوتی ہے. محنت ہوگی تو معاملہ آگے بڑھ جانا چاہیے. اچھا آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کتنے گھروں میں تعلیم کے وہ وجود دے دو گے؟ ہاں ہماری نیت میں کمی ہے. بیٹھ جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ماہانہ مشورہ ہوتا ہے نا، ماہانہ، اس میں ہر مسجد والے عزائم کرتے ہیں. اس میں گھر کی تعلیم کے بھی عزائم ہوتے ہیں. تو جن مسجد کی گھروں کی تعلیم 35 ہوتی ہے اور مکانات 100 ہے، وہ عزائم میں کتنے لکھیں گے؟ کیا لکھیں؟ ہماری نیتوں کی کمی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے دینے میں کوئی پریشانی نہیں. لیکن ہم نے جھولی چھوٹی سی پھیلائی ہے. بھائی 1 لیٹر والا گلاس ہے تو اس میں دودھ 1 لیٹر ہی آئے گا. لیکن آپ نے اگر بڑا پتیلا لگایا ہے جس میں 10 لیٹر دودھ آ سکتا ہے تو دینے والا تو تیار. ایسے ہم نے عزائم میں 35 کی تعلیم ہوتی تھی. آئندہ لکھو 40 گھروں میں تعلیم گھروں میں ہوگی، اس کی محنت کریں. تو پھر کتنے گھروں میں محنت آپ کرو گے؟ 5. اور نتیجہ بھی کتنے گھروں میں ہوگا؟ 40. پھر 40 ہو گئی 1 سال کے بعد. تو پھر آپ نے عزائم میں بھائی ہمارے یہاں 40 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، آئندہ عزائم ہم کتنی لکھیں گے؟ 45. تو پھر 1 سال دوسرا گزر جائے گا. ایسا نہ کریں. بلکہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تعلیم کا مقصد، پوچھا یہ آپ گھر میں تعلیم کراتے ہیں، مسجد میں تعلیم کراتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، اسٹیشن پر انتظار کرتے تو تعلیم، ٹرینوں میں تعلیم، پارکوں میں تعلیم، ہوائی اڈوں پر تعلیم. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پورے سمندر کو کوجے میں بھر دیا اور آپ نے کیا کہا؟ ہماری جتنی معلومات ہے، ہماری جتنی بولو نا معلومات، وہ سب معمولات میں منتقل ہو جائے. ہماری جتنی معلومات ہے وہ سب کے سب معمولات میں منتقل ہو جاوے. علم میں ہے لیکن عمل میں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، علم میں ہے لیکن عمل میں. اس تعلیم کی غرض و غایت یوں فرمائی کہ جتنی ہماری معلومات ہے وہ سب ہمارے معمولات میں منتقل ہو جاتے. اگر یہ نیت سے ہم نے 10 مرتبہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور جب تک یہ عمل کی توفیق نہیں ہوگی، آدمی بار بار محتاج بن کر بیٹھتا رہے، سنتا رہے، عمل کرنے کی نیت سے سنے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سال پہلے ہمارے ساتھ ایک کنڈکٹر تھا، جو ایس ٹی بس کے کنڈکٹر ہوتے ہیں. اب اس دن یہ حدیث آئی کہ جو ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا جو کہتے ہیں نا، اس دن یہ حدیث آئی کہ جو آدمی روزانہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کا نام جنت الفردوس کی فہرست میں داخل فرما دیتا. کیا مطلب؟ یہ جنت الفردوس کی فہرست والے ہیں. یہ 1986-87 کی بات ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچے اسٹوڈنٹ کے تھے، اس کو لے کر ہم لوگ گئے تھے 3 دن. اس میں یہ ایک کنڈکٹر بھی تھے بڑی عمر کے. اب اس دن یہ حدیث آ گئی، پڑھ کے چلے گئے، آگے بڑھ گئے. اس کے 20-21 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. میرے کو کہنے لگے مولانا اس دن جو آپ نے حدیث پڑھی تھی
کہ جو آدمی روزانہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید 27 پارے میں آدھے کے بعد، جو اس دن آپ نے حدیث پڑھی تھی اور اس دن سے میں نے نیت کر لی کہ میں روزانہ عمل کروں گا، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ میں تینوں صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں، تو کیا اللہ پاک میرا نام جنت الفردوس کی فہرست میں داخل کر دیں گے؟ میں کیا کہوں گا؟ ارے بولو، کر دیں گے. کر دیں گے، کر دیں گے. پھر اس کے 5 سال کے بعد ملا، میں نے اس کو پوچھا بھائی کیا چل رہا ہے؟ وہ تینوں صورتیں پڑھتے ہیں. بولے میں بھی پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی پڑھتی ہے، میرا بچہ بھی پڑھتا ہے، میری بہو بھی پڑھتی ہے، میرا پوتا. اب وہ گناتے چلا گیا اور میرے کو کہنے لگا میرے کو یقین ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. یقین کی بات. ایک مرتبہ ہم لوگ ایئرپورٹ جا رہے تھے اور مشرقی یو پی کے ڈرائیور تھے، گورکھپور وغیرہ کے. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میرے کو کہنے لگا مولانا میرے کو عذاب قبر نہیں ہوگا. تو میں نے کہا وہی آئی تیرے کو، وہی کا دروازہ تو بند ہو گئے. بولے نہیں مولانا، دیکھو یقین کی بات ہے. اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ باندرا کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور ایک مولانا بیان میں یوں کہتے تھے جو آدمی رات کو سوتے ہوئے تبارک الذی کی تلاوت کرے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے اس نے یوں کہا مقررین نے کہ اللہ پاک عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرے گا. اس دن سے لے کر آج تک میں کبھی رات کو 10 بجے، کبھی 11 بجے، کبھی 12 بجے گھر پہنچتا ہوں، میں سب سے پہلے سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں اور آج تک کبھی ناغہ نہیں ہوا. تو کیا اللہ پاک عذاب قبر سے میری حفاظت نہیں کرے گا؟ ارے بولو، کریں گے. یہ یقین کی بات. میں اور آپ کتنی مرتبہ سنیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ عمل کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے، سننے کی نیت سے بیٹھتے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، 4 مہینے میں بہت فاسٹ وضو بھی کر لے ہوئے اور استنجا بھی کر لے ہوئے اور کھانے میں بھی جلدی کرے. میں نے بلا کر پوچھا کہ بھائی اتنی جلدی کیوں کرتا ہے؟ بولے مولانا کہنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ امیر صاحب ہو تو میں کہہ دیتا ہوں. میں کہا کہنا. بولے ایک مرتبہ میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، میں نے 2 عمل کیے. ایک تو میں نے نیت کی کہ جو سنوں گا عمل کروں گا، جو سنوں گا بولو. دوسرا میں نے اللہ سے کہا اے اللہ جو سنوں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. توفیق کس کی طرف سے ملے گی؟ بولے میں نے 2 عمل کیے، ایک تو میں نے نیت کی اور دوسرا میں نے اللہ سے مانگ. اس دن یہ حدیث آئی تعلیم کے حلقے میں کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولا اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک جہنم سے برات کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. اس دن سے لے کر آج تک 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. 2 پروانے نہیں، 2 ڈگری ملے گی. پہلی ڈگری یہ سچا پکا مومن ہے. نفاق سے بری ہونے کا معنی، ارے ان کو پوچھو، نفاق سے بری ہونے کا معنی سچا مومن، اور جہنم سے برات کا معنی جنت. اچھا 18 سال ہو گئے، ایک سال میں کتنی مرتبہ 40 دن آتے؟ 9 مرتبہ. 9 چوکے 36، اتنا بھی نہیں یاد ہے، اتنا بھی گणت تمہارا کچا ہے. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. تو 18 سال میں کتنی مرتبہ؟ 162. ایک سال میں 9 تو 18. 162. نہیں تمہارا بھی گणت کچا ہے. 18 سال 18 گنیا 9 کتنا؟ 162. 162 مرتبہ اس کو پروانہ ملا، براۃ من النار براۃ من النفاق. اب بولو اس کے اندر کوئی شک ہے؟ میں اور آپ بھی کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن چونکہ یہ 2 عمل نیت کرو، ایک تو عمل کرنے کی نیت کریں گے اور دوسرا اللہ سے مانگیں گے. جب تک کہ آدمی اللہ سے مانگتا نہیں رہے. ابھی میرے کو تھوڑے دن پہلے میں ایک علاقے میں گئے، ایک چھوٹا سا بچہ ملا، تقریباً 38 سال کی عمر تھی، اس کا قد بہت چھوٹا ہے. تو میں نے کوئی بات سنائی، گشتوں کے اہتمام کی.
وہ کہنے لگا مولانا تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے 4 مہینے 18 سال کی عمر میں لگے اور اس دن سے لے کر آج تک 20 سال ہو گئے, میری 38 سال کی عمر ہو گئی, کبھی بھی پہلا دوسرا گشت ناگا نہیں ہوا, کبھی بھی میرے 3 دن ناگا نہیں ہوئے. تو میں نے پوچھا کہ بعض مرتبہ تیرا ہفتہ عید کے دن آیا, بولے عید کے دن بھی میں گیا. تو استقامت کرنے والے ایسی استقامت کرنے چاہیے. یہی حال ہمارا گھر کی تعلیم کا ہونا چاہیے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب کہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ پاک ان تمام سوراخوں کو بند کر دیں گے جن سوراخوں سے بے دینی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. کتنا بڑا عمل ہے. ارے بولو گھر کی بے دینی, مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو نمازی بنانے کے لیے کتنی محنت کرو گے. گھر میں فضول خرچی کا نظام ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کتنی محنت کرو گے. گھر میں شادی کے موقع پر بیوی بچے ایک طرف ہو کر اتنا زیادہ خرافات کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں, اس بے دینی کو دور کرنے کے لیے کتنا محنت کرنی پڑے گی. کتنا آسان نسخہ, گھر کی تعلیم 10 15 20 منٹ اور وقتاً فوقتاً 6 نمبر کے مذاکرے. اگر اتنا میں نے اور آپ نے کر لیا, گھر کی تعلیم کا عمل پابندی کے ساتھ کر لیا, تو یوں فرماتے تھے جن سوراخوں سے بے دینی ہمارے گھروں میں آتی ہے اللہ پاک ان تمام سوراخوں کو بند کرتے ہیں. حضرت خنسا نے اپنے کتنے بیٹوں کو شہید کیا, وہ گھر کی تعلیم کی برکت. عمر ابن جموح جو ایک پیر سے لنگڑے تھے, ان کی بیوی نے کیا کہا, ارے بولو ترغیب کس نے, یہ گھر کی تعلیم کی برکت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا جان پورا مال لے کر پہنچ گھر کی تعلیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسلام ملا وہ کون سی برکت تھی. حضرت عثمان غنی کی پھوپھی کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو ایمان عطا فرمایا. تو ہماری گھر کی تعلیم کے نتیجے پر پوری بے دینی کو اللہ ختم کر دے اور گھروں میں دینداری کو وجود دے. اکثر آدمی اس وقت کے اندر باہر کے چیزوں سے پریشان نہیں ہے, گھر کے بیوی بچوں کی ضد اور بیوی بچوں کی دوسروں کو دیکھا دیکھی کسی بات پر اڑے رہنا, اس پر ہمارا پورا مجمع پریشان ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں. شادی کے موقع پر یہ تو ہونا چاہیے اور غم خوشی کے موقع پر یہ تو ہونا چاہیے. اگر گھر کی تعلیم کے عمل کو وجود میں لائیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام غموں سے تمام ٹینشنوں سے اللہ پاک حفاظت کرے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ مسجد کی تعلیم میں بھی شریک رہیں گے اور گھر کی تعلیم کو بھی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ بات تو آپ نے گزشتہ سال بھی ہاتھ اٹھایا, نہیں اٹھایا؟ اچھا پکی نیت کر کے ہاتھ اٹھاؤ. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی مجمع تو بہت اچھا ہے. اچھا ایک نیت اور کر لو, جیسے آپ نے طے کیا کہ میں اپنے گھر کی تعلیم کروں گا, ایسے پوری دنیا میں صرف سابرکانٹھا نہیں, صرف گجرات نہیں, صرف ایشیا نہیں, 7 بر اعظم نہیں, بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ گھروں کی تعلیم وجود میں آوے. ہم سب اس کی محنت اور دعا اور فکر بھی کریں گے انشاءاللہ. کون کرے گا؟ نیت کا ثواب لے لو, تو جتنی مقدر میں ہوں گے اتنا ہی ہم جائیں گے, لیکن نیت ایسی مضبوط بنا لو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کر محنت کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے, اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے. اب بولو پوری دنیا میں جتنا دین زندہ ہو گیا, ان کی جذبات اور نیت پر اللہ پاک نے دیا. میں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ. اچھا ایک ساتھی اور آ جاؤ, ہمت نگر کے ایک ساتھی آ جاؤ جلدی. اچھا تمہارا مجمع میں نے دیکھا بہت سکون کے ساتھ, ایک آدمی بھی اٹھنے کا نام نہیں لیتا, ایک آدمی بھی سوتا نہیں. دو صفت آپ کے اندر میں نے دیکھی, ایک تو کوئی اٹھتا نہیں
और दूसरा बोलो ऐसा अच्छा बदमा तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा। भाई चलो 2 गश्त भाई जरा मुतवल। अच्छा तीसरी सिफत के सुकून के साथ बात सुनता है, बातें नहीं करता, मौका मिलता है तो बातें। चलो भाई आवाज आई आपको? आखिर में जरा मेरे को जवाब तो क्या कहा इन्होंने? आखिरी जो आदमी बैठा है, आप जरा जोर से हमारा गश्त कानपुर नूर मस्जिद में शनिचर के दिन होता है। शनिचर के दिन गश्त होता है। चलो आगे बढ़ो। तो सुबह से फिक्र करते हैं मशवरे में और दुनिया भी बनाते हैं गश्त की दावत। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मोहल्ले मोहल्ले जाके गश्त करते अच्छा हैं। कितने साथी गश्त करते हैं? 15 होते हैं। 15 16 और महल्ले में कितने बालिग मर्द हैं? 250 से ज्यादा है। कितने मकानात हैं? 150 150 यानी 300 बालिग मर्द है तकरीबन। और उसमें से 15 आते हैं। ये 15 कितने साल से आते हैं? अच्छा जमात जब गश्त की निकलती है तो कितने आदमी की निकलती है? पहले बनाते हैं फिर बढ़ती है तो दूसरी जमात बना देते हैं। 2 दो तो बनती है ना। नहीं, एक अक्सर बनती है, दो तो कभी भी बनती है। अपने 2 गिन लो ने बड़े दिल के साथ। अपने घरों का दिल कैसा होता है? अपने 2 गिन। एक जमात कितने घर की मुलाकात करती है? जैसे जाती है दो लाइन हो जाती है तो तकरीबन 30-40 घर हो जाती है, 30 घर हो जाते हैं। चलो तो 2 जमात निकली और 30 घरों की मुलाकात हुई। 30 के 40 आप बोलो इतने में गिनो। बड़ा 40 आपने बढ़ा दिया 40। अब महल्ले में कितने मकानात हैं? 150। अब ये हफ्ते में कौन से दिन गश्त होता है? शनिचर के दिन। शनिचर के दिन 2 जमात निकली और 40 घरों तक पहुंच गई। फिर दूसरी शनिचर को क्या करते हैं? आगे से वहाँ जहाँ गश्त लास्ट टाइम में उससे आगे ले लेते हैं। तो दूसरी शनिचर को दूसरे 40 तो कितने हुए? 80 तीसरी शनिचर को क्या करते हैं? 40 आप मत बोलो, ये बोले उससे आगे। तो तीसरी शनिचर को कितने हो गए? 120। चलो अभी भी 30 बाकी रह गए। तो उसको चौथी शनिचर को तकरीबन महीने में एक बार एक हल्का आता है। हाँ। अब मैं आपको ये पूछूं कि ये हमारा जो गश्त होता है वो हफ्ता वाली गश्त होता है कि महीने वाली गश्त होता है? नहीं है क्या? वो जो बुजुर्गों की तरफ से हमने सुना ना कि भाई हफ्ते में 2 गश्त होने चाहिए, इसका माना हफ्ता वाली गश्त है। हफ्ते में एक दिन महल्ले के तमाम मकानों तक हमको पहुंचना चाहिए। अब आपकी 2 जमातें 40 घर, 2 जमातें 40 घर, 2 जमातें 40 और 2 जमातें, तो तकरीबन 8 जमातों की जरूरत पड़ी। 8 जमात 150 मकान तक पहुंची। अब ये तो महीना हो गया। अब उसको हफ्ता वाली गश्त को बाकी रखने में अगर उसको हफ्ते में 150 मकान तक पहुंचना हो तो कितनी जमातों की जरूरत पड़ेगी? 8 और एक जमात में कितने आदमी होने चाहिए? 10 तो 8 जमातों में कितने होंगे? 80 तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो। महल्ले में 300 बालिग मर्द है, उसमें से 80 आदमी को गश्त के दिन जिस नमाज के बाद गश्त होता है उस नमाज तक उसको दावत देकर लाना चाहिए। तो ही तो 8 जमातें बनेगी। और अगर 8 जमात बन गई तो बुजुर्गों की तरफ से जो तय है हफ्ता वाली गश्त हमारा मुकम्मल हो गया। अभी हमारा क्या होता है, आपने कैसा किया कि चावल चढ़ाए, चावल पकने में आधा घंटा लगता है, आपने 7.5 मिनट अभी चावल को पकाकर बंद कर दिया, फिर आइंदा कर, फिर 7.5 मिनट आपने चूल्हे को चालू किया, फिर बंद कर। इस तरीके से चावल पकेंगे? अरे बोलो नहीं।
जितना वक्त दरकार है और जितना मसाला जरूरत का है उतना तो आपको डालना ही पड़ेगा। हम बाकी सब चीजों में तो वही कर रहे। भाई 500 किलोमीटर आपको गाड़ी में जाना है तो आप 10 लीटर पेट्रोल बुलाओगे तो चलेगा? अरे बोलो, नहीं चलेगा। आपको पूरा पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। आपने कुर्ता पायजामा सिलाया तो आपने उसको 2 मीटर कपड़ा दिया, हालांकि जरूरत है 3 मीटर, तो उसने एक आस्तीन और एक आगे का पूरा पल्लू उसने नहीं सिया और यूं कहा कि लो भाई, तो बोलो काम चलेगा? वो कुर्ता कोई पहनेगा? अरे बोलो नहीं। इन तमाम चीजों में तो हमको नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तबलीग में बोलो क्या करते हैं हम लोग? ऐसा नहीं। एक आदमी दर्जी के पास गया टोपी सिलाने के लिए। उसने कहा भाई 1 मीटर में 4 टोपी हो जाएगी, तो 1 मीटर कपड़ा दिया। फिर उसको लगा कि यार कुछ बचेगा तो ये चोरी कर लेगा, तो उसने पूछा 4 की जगह 8 टोपी बनेगी? उसने कहा हाँ बनेगी। फिर उसको शक हुआ यार इसमें से भी कुछ बचेगा तो। उसने कहा 16 टोपी बनेगी? उसने कहा बनेगी। फिर उसको शक हुआ, अरे भाई 20 टोपी बनेगी? बोले बनेगी। उसने कहा चल बनाते दूसरे। बोले कब आऊं? बोले कल आना। अब ये दूसरे दिन आया तो उसने 20 टोपियां उसके हाथ में रख दी। फिर उसने कहा कैसे? अब उसने उंगलियों की टोपी बनी। इसलिए सर की टोपी तो आदत बनेगी और उंगलियों की टोपी। अब तो जितना अपने काम को सुकड़ते रहेंगे इतनी उंगलियों की टोपी बन जाएगी। भाई गश्त पूरा महल्ले का नहीं हुआ, एक हिस्से का हो गया, क्योंकि हमने 80 आदमी दिए ही नहीं, हमने पूरा कपड़ा दिया ही नहीं। तो ये नियत करो कि इंशाअल्लाह हम सुबह से मेहनत करके 80 आदमी लाकर 8 जमातें बनाकर हमारे 150 मकान तक इंशाअल्लाह हर हफ्ते पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह पहुंचोगे? इंशाअल्लाह। ऐसा अगर हो गया न, अभी तो 1/4 काम हो रहा है, 1/4 की ये बरकत है। तो मैंने बड़े दिल से गिनाया 40 मकान, फिर भी 4 हफ्ते 1 महीना लगा। अगर ये हर हफ्ते इतनी मेहनत कर लेते तो हमारी नमाजों की तादाद बोलो बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, तालीम में बैठने वाले। और मैं तो आपको कहूँ गश्त की फजीलत हमारे सामने होनी चाहिए। दुनिया में आदमी पेशिन गोई करता है, साइक्लोन हवा चलेगी, खुला वक्त में जलजला आएगा, धरती कम आएगा। अरे बोलो ये सब पेशिन गोई लोग करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसका इलाज बतलाया? अरे बोलो, कितना ही बड़ा आदमी पढ़ा लिखा हो, लेकिन हमारे नबी ने उसका इलाज बतलाया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद के आबाद करने की मेहनत में लग जाओ, आपस में उठकर अल्लाह के सामने रोना धोना और तौबा और इस्तिग़फ़ार की एक जमात हो और आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी बस्ती में ये तीनों जमातें मौजूद होगी, अल्लाह पाक उस बस्ती के अजाब को मौकूफ कर देगा। अजाब भेजने का इरादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह पाक उस बस्ती के अजाब को बोलो मौकूफ कर देगा। कितनी बड़ी बात। और हमारा नबियों वाला जो बिल्कुल करीब मुशाबे अगर कोई अमल है तो वो कौन सा अमल है? और लोग कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, नरम हो गई, दब गई या कुछ भी 19-20 हुआ, उसका बैठना मुश्किल, उसका चलना, उसका सोना, उसका दौड़ना। ऐसे गश्त वो रीढ़ की हड्डी की तरह अगर गश्त मजबूत हो गया तो हमारी मस्जिद मजबूत हो जाएगी, मस्जिद मजबूत हो गई तो हल्का, हल्का मजबूत हो गया तो हमारा जिला, और जिला मजबूत हो गया तो हमारा मुल्क दीनी लाइन से मजबूत हो जाएगा। तो नियत करो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ हम सब कष्ट करेंगे। करोगे? इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा?
अभी से लेकर मौत तक, बोलो ना, मौत तक। मौत तक। घबराना मत। मैं आपको सुनाऊं एक बात। हमारे इलाके का एक साथी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसको कंपनी वालों ने दिल्ली भेजा अपना फ्लाइट की टिकट देकर। मसलन जुमा के दिन गया और मंगल के दिन वापसी की टिकट थी, और हम लोग पीर के दिन फ्लाइट से सूरत जा रहे थे। वो आदमी मेरे को मिला जो कंपनी के काम से जुमा के दिन गया और मंगल के दिन वापस आने वाला था। तो मैंने उसको पूछा कि तेरी टिकट तो कल आइंदा कल थी, आज तू क्यों आ रहा है? तू भूल गया? तू समझा कि आज मंगल है? बोले नहीं, मैं होशो हवास में हूँ, जैसे तुम लोग हो ना। अरे बोलो नहीं यार। बोले मैं होशो हवास में हूँ, मेरे को मालूम है कि आज पीर का दिन, फिर तू क्यों जाता है? बोले मैंने टिकट खरीदी दूसरी अपने पैसे से। ऐसा काम बेवकूफी का क्यों किया? कंपनी की टिकट मौजूद है आइंदा कल की, और तूने वो टिकट को बाकी रखते हुए तूने आज टिकट खरीद करके उस पर सवार होता है। बोले मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जैसे तुम लोग बेवकूफ नहीं हो। वो भी कहना मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो मैंने पूछा भाई बता तो सही क्या है? बोले आज मेरा गश का दिन है। क्या है बोलो? और 32 साल हो गए मेरा कभी गश्त नागा नहीं हुआ। तो मौलाना एक गश्त 5,000 रुपए से भी ज्यादा कीमती है। गश्त की अहमियत वो जो बयान करते हैं ना, अहमियत फजीलत, तो ये अहमियत हमारे दिलों में होगी तो बोलो फिर ईद के दिन भी आदमी गश्त करेगा। तो नियत करो इंशाल्लाह पहला गश्त भी करेंगे और दूसरा गश्त भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको पूछूं एक बात और, आपकी डिक्शनरी में नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं। दूसरा गश्त कौन कौन करता है? देखो बहुत कम मजमा है। आज से नियत करो इंशाल्लाह दूसरा गश्त भी करेंगे इंशाअल्लाह। 2 गश्त मिलाकर एक अमल है। 2 गश्त मिलाकर बोलो एक अमल। एक अमल। और ऐसे इलाकों में जहाँ 5, 15, 25, 50 मुसलमान हो और वहाँ कोई मस्जिद मदरसा भी नहीं, कोई अमल दावत नहीं, वहाँ जाकर हाँ, ये तो मैंने कल कहा था। हमारे साबरकाठा में कोई चाचा है, कोई बूढ़ा है, मैंने कल सुना है तो वाकया अब्दुल्ला चाचा का। तो दूसरा गश्त कहाँ करेंगे? ऐसे इलाकों में कि जहाँ गैर मानुस कहते हैं, आमाले दावत आमाले नबूवत नहीं। फ्लैट 1.5 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, लेकिन वहाँ आमाले दावत नहीं है, तो वो इलाके को क्या कहेंगे? बंजर। क्या कहेंगे? गैर मानुस। अरे भाई 1 करोड़ रुपए के फ्लैट होंगे, लेकिन आमाले दावत आमाले नबूवत नहीं, भाई वहाँ नमाज नहीं, गश्त नहीं, तालीम नहीं, मशवरा नहीं, तो वो इलाका कौन सा कहलाएगा? ऐसे इलाकों में जाकर चाहे छोटी झोपड़पट्टी हो या बड़े मकानात हो, महल्ला किनारे पर हो या शहर के बीच में हो, ऐसे इलाकों में जाकर आमाले दावत आमाले नबूवत जिंदा करना दूसरों गश्तों के जरिए से, और वो अमल वहाँ जिंदा हो जावे, उसकी मेहनत करना। मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा कि भाई कितने दिनों तक मेहनत करे? आपने फरमाया 8 या 10 हफ्ते। कितने हफ्ते? 8 या 10। हमारे यहाँ दूसरा गश्त आमतौर पर साल होता है। नहीं, ऐसा ना करें। देखो ये काम अल्लाह की तरफ से इल्हाम किया हुआ है, ये कोई किताबों में नहीं था, और बुजुर्गों के दिलों में जो अल्लाह ने बात डाली है उसी में बहुत ज्यादा असर है। अपनी मर्जी को दखल न दे कि साल तक गश्त करते रहे, वैसा ना करे। 8 या 10, 2 या 2.5 महीने तक उस इलाके में गश्त करे, फिर मशवरे से दूसरी मस्जिद को दे दे। फिर 2.5 महीने तक अगर काम नहीं हुआ तो यूं नहीं कहे कि हमारी पहचान है, हम बरसों से जाते हैं,
اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ وقت لگاتے ہیں، کچھ لوگ متاثر ہے، یہ تمام دھوکہ ہے، آپ ہٹ جاؤ اور دوسری مسجد کو دے دو، اللہ پاک نے کسی نہ کسی مسجد کے ذریعے سے کام کو کھڑا کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی کو بھیجا ایک علاقے میں، پتہ نہیں ہوا، آپ نے ان کو بلا کر دوسرے ساتھی کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے قلعہ فتح ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی یہ تمام اصول ہے۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ پہلا گشت، دوسرا گشت، 3 دن، چلہ، 4 مہینے، یہ تمام قرآن حدیث کے ذریعے سے گھر کی تعلیم یہ بھی بتلاتے تھے کہ گھر کی تعلیم بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلائی۔ یہ قرآن حدیث کے ذریعے سے نکالی ہوئی تمام بات ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جو بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارا دوسرا گشت ایسے علاقوں میں ہونا چاہیے جہاں کوئی اعمال دعوت، اعمال نبوت نہیں ہے، اعمال دین نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں ہو رہی، اذان بھی نہیں ہو رہی، تعلیم کا حلقہ بھی نہیں لگتا، ایسے علاقوں میں جا کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر، بلکہ 6 مہینے میں، اللہ والے تو یوں کہتے ہیں 6 مہینے میں اللہ پاک وہ تمام غیر مانوس کو مانوس میں بدل دے گا۔ تو میں آپ کو پوچھوں ایک بات، آپ کا دوسرا گشت مسجدوں میں ہوتا ہے؟ کون کون سی مسجد والے دوسرا گشت دوسری مسجدوں میں کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ نا، اور پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا، اور غیر مانوس بستیوں میں کون کون سی مسجد والے دوسرا گشت کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب آج سے نیت کرو انشاءاللہ۔ ہمارے مولوی یونس ڈوڈیا یوں کہتے تھے یہ تو نصرتی گشت ہے۔ مسجد کا گشت کون سا ہے بھائی؟ وہاں گشت تو ہوتا ہی ہے، وہاں بھی 10-12 آدمی ہے، وہاں بھی متکلم ہے، اعلان کرنے والا ہے، جماعت بنتی ہے۔ آپ جا کر وہاں کیا کرو گے؟ دل کو سمجھانے کے لیے کہ میرا دوسرا گشت ہو گیا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ جیسے ایک آدمی دکان پر گیا، شام کو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں ہوا۔ کل گئے، شام کو آئے، کیا ہوا؟ بولے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر کائے کو جاتے ہو؟ ارے بولو، بیوی بولتی ہے کہ تو میں اور آپ بھی اتنا بڑا عمل کرے نبیوں والا اور 1.5-2 گھنٹے کا وقت لگاوے اور کچھ نتیجہ نہ نکلے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ دوسرا گشت ایسی جگہ جہاں اعمال دعوت، اعمال نبوت نہیں ہے، وہاں جا کر انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو آج سے لے کر موت تک دوسرا گشت ایسے علاقوں میں جا کر کریں گے۔ کون کون انشاءاللہ؟ پکی بات۔ باقی مجمع بہت اچھا ہے۔ 3 صفات ہے، کتنی؟ کون کون سی؟ ایک تو اٹھتا نہیں، دیکھو سب دیکھو، کوئی ایک بھی نہیں جا رہا ہے۔ دوسرا سوتا نہیں، اور تیسرا باتیں نہیں کرتا۔ ایک جماعت جاپان جا کر آئی، اس نے کہا کہ مولانا ہم نے جاپان والوں میں 3 صفات دیکھی، میں نے بیان کر دیں۔ اس نے کہا ایک تو جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا نہیں بولتے؟ جھوٹ۔ دوسرے وعدے کے پابند ہیں۔ مثلا 9 بجے میں نے کسی کو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گھر پہ آؤں گا، تو بولے جس نے وعدہ کیا ہے وہ 9 میں 5 کم کو اس کے دروازے پر کھڑا ہو جائے کہ 9 بجے میں نوک دوں گا، اور وہ سامنے والا بالکل ریڈی رہے کہ 9 بجے ابو بکر بھائی آنے والے، تو وہ بھی تیار، یہ بھی تیار۔ کتنی صفت ہوئی؟ 2۔ کون کون سی؟ وعدے کے پکے۔ تیسری بات جو تمہارے اندر ہے وہ میں سناؤں؟ رات کو جلدی سے سو جاتے ہیں، رات کو بولو۔ یہ 3 صفات کی بنیاد کے اوپر دنیا میں اللہ پاک نے جاپان کو ترقی دے دی۔ حالانکہ یہ باتیں ہماری ہونی چاہیے۔ ارے بولو ہونی چاہیے کہ مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی یہ تینوں، جیسے 3 صفات آپ کے اندر میں نے گنوائی نا، یہ 3 صفات جو جاپان والوں کی وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اندر منتقل کرو گے انشاءاللہ۔ ایک ساتھی اور آ جائے بھائی، وڈالی ہلکے کا ایک ساتھی آ جائے، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت کرنے والا فوجی کی طرح ہونا چاہیے۔ ملٹری والے کیسے ہوتے ہیں؟ فوراً آ جاؤ۔ آپ کے یہاں 3 دن کا کیا نظام؟ 3 دن کی ہماری 3 گولیاں بنی ہوئی ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह निकलती भी है, कभी कभार 2 जमातें निकलती, कभी कभार 3-3 जमातें भी निकलती। चिल्ले वाले कितने आपके मस्जिद में है? चिल्ले वाले 120 साल, और 4 महीने वाले 36, 120 और 36 156 156। अब 3 जमातें महीने की आपकी निकलती है। जमात के लेके चलने वाले कितने हैं 156 में से? जमात को लेकर चलने वाले हमारे 6-7। अरे हो गए। ऐसी बात करो जो गले में भी उतरे। कहते हैं ना तुम लोग, मैंने कहा कि 1 लाख रुपए यहाँ वस्तु से और सामने वाला 5,000 में मांगे, तुम क्या कहोगे? गले में उतरे ऐसी बात करो। तुम भी यार 156 में से 6 आदमी, जबकि तुम्हारे पास 156। अभी तो मैंने मकान की तादाद नहीं पूछी, बालिग मर्दों की तादाद नहीं पूछी। ये तो मैंने चिल्ले 4 महीने वाले पूछे। हर जमात में हर 10 आदमी में अगर 2 आदमी गिन लो तो 156 में कितने आदमी होने चाहिए? 16 30। 32 हर 10 में 1 आदमी गिन लो, 32 156 में कितने होने चाहिए? 32 तो तुम 6 कहते हो। हैं? बहुत भूल हो रही है। भाई इनको लुकमा दो। है लेकिन वो निकलने की तरतीब नहीं बनाते। आपने कभी इनको अमीर नहीं बनाया? वो गुज़िश्ता पहले तो बहुत अमीर बन के चले, लेकिन अब अच्छा चलो अपने 6 गिन लो। अभी कहाँ जा रहे हैं? ओ मेरे चलो एक बात अपने नहीं, आपके यहाँ से एक्सप्रेस बस में बैठने में कितना वक्त लगता है? अहमदाबाद यहाँ से जाने में 3 घंटे। अब आप ये समझ लो कि अभी से लेकर ये हमारी मजलिस पूरी होने तक हम एक्सप्रेस बस में बैठे, ठीक है? एक्सप्रेस बस में दरमियान में कोई यूं करके कंडक्टर को कि जरा रोका तो कोई रुकाएगा? अब आप एक्सप्रेस बस में बैठे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा चलो कितनी जमातें निकलती है? 2 जमातें 3 जमातें बनती है, कभी 3 जमातें बन जाती है। 3 जोड़ियाँ बनाई है, अब 2 जोड़ियाँ मेहनत करती है, 3 जमातें तकरीबन निकल जाती है। अच्छा कितने बजे निकलती है? जमात हमारी 7 बजे का टाइम देते, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम देते हैं जमा होने का। और फिर मैंने आपको पूछा क्या? मैंने आपको क्या पूछा? आपको क्या जवाब देना चाहिए? 10 बजे के करीब निकल जाते। अब वो 7 से लेकर 10 तक आप गिनाओगे, इतना वक्त है। अभी सामने दूसरी मजलिस है। हाँ रवानगी की बात होती है। हाँ रवानगी की बात होती है, कितनी देर होती है? 10-15 मिनट होती ओ अल्लाह, आप भी समंदर को पूजे में बोल रहे। मौलाना उमर साहब 2.5 घंटे रवानगी की बात करते थे, और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी जमात को 2.5 घंटे बयान करने के बाद रवानगी का बात कारी जहीर साहब से और मुंशी जी से पूछते थे कि वो जमात कब जाएगी? बोले आज शाम को जाएगी। बोले इसको रोक दो, आइंदा कर उसको भेजना। अभी इनके सामने रवानगी की और बार करनी, 2.5 घंटे तो हो गए और दूसरे दिन 2.5 घंटे, तो कितना हो गया? और 5 घंटे के बाद हमारे हाजी साहब कहते हैं कि 10-15 मिनट में हम पूरी कर डालेंगे। अरे बोलो हो सकती है? रवानगी की बात तो तफसील से होगी। अच्छा कारगुजारी होती है? होती है। कितनी देर? ये भी और बड़े समंदर को पूजे में बढ़ते हैं। 3 दिन के लिए 15 मिनट, तो जहाँ 27 दिन मकाम पर रहना है वहाँ कितनी मिनट होना चाहिए? वो भी इन्होंने 10-15 मिनट में निपटा दिया। अच्छा एक बात और पूछो, इनमें से पूरे साल भर में 3 दिन की जमातें जहाँ कहीं गई वहां से नकद जमात कौन लेकर आया पूरे साल भर में? 3 दिन की जमात 50-55 की एवरेज है ना, 60 हर महीने, तो 12 महीने में कितनी? 720, और रमजान में एक्स्ट्रा निकलते हैं। चलो सब में अपने 720 जमातें पूरे साल में निकली, उनमें से नकद जमात उठाकर कौन लेकर आया? पूरे साल की मैं पूछता हूँ। 1,
माशाअल्लाह। कितनी जमातें लेकर आए? अब मैं क्या कहूँ, हमारी जैसी बीमारी लग गई। मैं पूछता हूँ मर्दों का और ये बात करते हैं। वो बीमारी तो हमारे सूरत में, तुम्हारे वहाँ कहाँ से आ गई? ऐसा मत करो, मर्दों की बात करो पहले। कोई एक जमात लेकर आप तो बोलो नहीं। हाँ हाँ, वो लेकर आए। आप कितनी जमात लेकर आए? एक दिन की। अच्छा, मैं 3 दिन का पूछता हूँ। 3 दिन की जमात आपकी गई, आप 3 दिन पूरी साल में कितनी 3 दिन की जमात नकद लेकर आए? 3 दिन में, माशाअल्लाह। चलो, और 3 दिन की जमात कौन नकद लेकर आया? ये भी भूल हो गई। अरे बोलो, अब आज से नियत करो कि जहाँ कहीं भी हमारी 3 दिन की जमात जाएगी, इंशाल्लाह हम नकद निकाल करके लाएंगे। इंशाअल्लाह, लाओगे? इंशाअल्लाह, अरे लाओगे? इंशाअल्लाह, जोर से तो इंशाल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। हमारी जमात अभी एक चिल्ले की गई। 38 जमातें चिल्ले 4 महीने और 3 दिन की निकाल करके लाई। अभी एक जमात नेपाल में चल रही, और नेपाल की जमात 4 महीने की कल पहुंची सूरत। वो अमीर साहब जो थे, वो मेरे को कहने लगे, मौलाना 2017 के बाद ये पहली जमात है। तो मैंने कहा मौलाना, वो भी मौलाना है, मैंने कहा मौलाना एक जमात पर तैनात मत कर लेना। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने परसों जोड़ किया और 300 का मजमा जमा हुआ और हमने सबको खाना खिलाया, और 10 इलाके वालों ने 10 जमातों के अज़ाइम नियत करके कि हमारी मस्जिद में आओगे, हम तुमको नकद जमात बनाकर देंगे। अभी उनको 20 दिन हुए, अब वो 10 इलाके में 20 दिन और लगेंगे, तो चिल्ले में 4 महीने की कितनी जमातें बनाकर भेजेंगे? 10। और बहुत मेहनत आती है। तो हम 3 दिन में, अगर आपकी 60 की एवरेज है, अगर हर जमात हर महीने के 3 दिन जहाँ लगावे, वहां से नकद जमात उठा कर लावे, तो एक महीने में कितनी हो जावे? 120 120। 60 के 60 लेकर आवे तो कितनी हो जावे? 120। अच्छा, 120 जमातें 2-3-4 महीने के बाद फिर इनको तरगीब दो। अब आपकी 120 जमातें निकलती है, हर महीने में जहाँ जावे वहां से 3 दिन की नकद जमात उठा के लाओ, तो 3-4 महीने के बाद कितनी जमात हो जाएगी? बोलो नहीं यार। 240। अब बोलने में भी तुम तो घबराते हो, डरो मत तुम। किससे? अल्लाह से। 240 जमातें कितनी? 240। फिर 3-4 महीने तरगीब देने के बाद फिर इनको कहो कि देखो हर महीने नकद जमात लेकर आओ, तो 3-4 महीने के बाद 240 जमातें अगर नकद 240 लेकर आई तो कितनी हो जाएगी? 480। ये तामीर है, तामीर। क्या है बोलो? तामीर। जैसे कड़िया पहले 5 फीट 4.5 की दीवार बनाता है, फिर दूसरे दिन 5 फीट, फिर तीसरे दिन, अरे बोलो, तामीर करता है। ऐसे दावत की मुबारक बैठ जाओ। दावत की मुबारक मेहनत में भी तामीर होनी चाहिए। साल के शुरू में आप तरतीब बना लो, 2-2 की जोड़ी। इन्होंने भाई ने कहा 6 ले जाने वाले, चलो 6 गिन लो। 6 अमीर और इनके साथ 1-1 2-2 मुआविन, और इनका हफ्ता तय कर लो। सालाना खुरुज चिल्ला 4 महीना तय कर लो, और उसको हर हफ्ते याद दहानी कराओ। मसलन दूसरा हफ्ता है तो उसको पहले हफ्ते से याद दिला दो, देखो आइंदा हफ्ते में आपकी जमात है। तीसरे हफ्ते वालों को दूसरे हफ्ते में याद दिला दो। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे भाई ने कहा ना, 150 मकान मतलब 300 के 300 बालिग मर्द सबका 3 दिन का वक्त लग जाना चाहिए। अगर हमारी ये मेहनत होगी तो इंशाअल्लाह नतीजा अल्लाह निकाले। रवानगी की बात पूरी 1.5-2 घंटे होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए। आप कहोगे कि कौन करेगा, वो तो गाते गाते, अरे बोलो नहीं यार,
आप शुरू करोगे कि मेरे को 1 घंटा बात करनी है, आधा घंटा होगी, पौना घंटा होगी, और मैं कहता हूँ कि 10-15 मिनट में आप पूरी बात बयान कर सकते हो। देखो, दावत, नीयत, 6 नंबर का मुजागरा, 5 लाइन की गश्त, नकद जमात, पैदल जमात चलना, तालीम के अमल, मशवरे के आदाब, खाने पीने के आदाब, सीखने सिखाने का अमल। मौलाना यूसुफ साहब ने जो 16 बातें बतलाई ना, 4 चीजों में ज्यादा वक्त लगे, 4 चीजों में कम लगे, 4 चीजें बिल्कुल नहीं करनी, ये तमाम बातें बोलो ये 10-15 मिनट में आ सकती? अरे बोलो नहीं आ सकती। हमारी अक्सर हमारा मजमा तबलीग में 3 दिन की बरकत से दाखिल होता है। और मैं तो कहूँ इससे आगे की बात, कुरान यूं कहता है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा। जो एक लेकर आएगा अल्लाह उसको 10 का सवाब अता फरमाएंगे। जो महीने के 3 दिन पाबंदी के साथ लगाएगा अल्लाह कितने दिन का सवाब देंगे? तो नियत करो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ, आज से लेकर मौत तक हम सब 3 दिन पाबंदी के साथ लगाएंगे। लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? एक बात और पूछ लूं, नाराज तो नहीं होंगे? गुज़िश्ता महीना कौन सा था? नवंबर, चूंकि दिसंबर तो नहीं चल रहा। नवंबर में 3 दिन किसके किसके लगे, जरा हाथ उठाओ ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 आदमी के लगे। और ये मजमा कितना होगा? 500 का होगा ना, 400 का, बड़े दिल के साथ 250 और लगे 60-70 आदमी। इसकी ये नीयत है कि इंशाल्लाह हम नियत करो कि इंशाल्लाह पाबंदी के साथ मौत तक 3 दिन पाबंदी के साथ लगाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन लगाएगा? पक्की बात, पक्की बात, एकदम हर हालत में। हमारे हजरत जी फरमाते थे कि ऐसा हफ्ता तायन कर लो कि अगर किसी को शादी में बुलाना है, मसलन दूसरा हफ्ता अबू बकर भाई का तय है 3 दिन का, और किसी को ये हमारे मुजीब भाई को अपनी बेटे की शादी में अबू बकर भाई को बुलाना है, और वो सोचते कि मैं दूसरा हफ्ता रखूंगा तो अबू बकर भाई तो नहीं आएंगे, तो ये मजबूर हो जावे कि अपने बच्चे की शादी बोलो दूसरे हफ्ते में ना करे, तीसरे चौथे में करे। इनका हफ्ता ऐसा फिक्स है, जैसे गुंद से कोई चीज फिक्स हो जाती है ना, ऐसा हफ्ते के तायुन के साथ। दूसरा, हमारी जमातें इतने जल्दी सुबह में निकल जावे कि वहां जाकर कोई अमल मुतासिर ना हो। जो जमात 10 बजे निकलेगी और 2 घंटे के रास्ते के बाद आपको वहां पहुंचना है, तो वो 12 बजे पहुंचेगी, तो बोलो पहले दिन की तालीम छूटेगी कि पहले दिन का खुसूसी मुलाकात छूटेगी कि तालीमी गश्त छूटेगा कि? तो हमारे बुजुर्ग नदीनी कहते हैं, जब फजर की नमाज में आवे ने तो अपना सामान लेकर आ जाओ। कोई पूरे जिले में फजर की वक्त में अपना सामान लेकर कोई 3 दिन की जमात आती है? किसी मस्जिद वालों की जमात कि भाई हमारी जमात फजर के अंदर सामान लेकर आ जाती है? जरा घेर हाथ उठाओ। हालांकि ये बात तो अपने 10 साल से सुनते हैं, है भाई। आज से नियत करो इंशाल्लाह, ये जो हमारा मजमा, आप दूसरों को मत देखो, ये हमारा काम करने वाला ये 200, 300, 400 का मजमा, अगर ये तय कर ले हुए कि हम इंशाल्लाह फजर की नमाज क्योंकि वक्त में सामान लेकर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जमात जल्दी से जल्दी रवाना हो। तो नियत करो, सामान फजर की नमाज में जब आएंगे तब लेकर आएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है? पक्की बात, फिर से हाथ उठाओ, कौन कौन पक्की नियत करता है? कैसे पक्के लोग, सुना दो मैं? अरे सुना दो। हम लोग वहां गए 15 दिन 4 महीने, वहां से हमने नकद तस्कीन की। हमारे वहां निकला होता है ना आधे रोकड़ा, तो मैंने कहा यार अपने साबरकाठा में जो निकला है वही करो। 200 आदमी तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के। एक हाजी साहब थे, उनके पीछे 10 आदमी का मजमा था,
इनका भतीजा भांजा, इनके वहाँ काम करने वाले। अल्लाह का करना कि इनकी अहलिया का इंतकाल हो गया और इनको बहुत भारी नुकसान हुआ कारोबार में। तो मेरे को साथियों ने कहा कि वो हाजी साहब जिसके साथ 10 आदमी थे ना, उनके यहाँ बीवी का इंतकाल हो गया और कारोबार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं इनके घर गया। हाजी साहब ने पूछा क्यों आए? मैंने क्या ताज़ियत करने के लिए। किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो वो कहने लगे मौलाना तुम ताज़ियत के लिए नहीं आए। तो मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक है। सलाम करे तो जवाब देवे, दावत देवे तो कबूल करे, और बीमार हुए तो इयादत करे, इंतकाल हो जावे तो ताज़ियत करे। मैं ताज़ियत की बोले नहीं, तुम ताज़ियत के लिए नहीं। अरे भाई ताज़ियत, बोले तुम ताज़ियत के लिए आए ही नहीं। अब इतना कहा तो मेरे भी हंसी छूट गई। बोले मेरे को तुम पक्का करने के लिए आए। तो मैंने कहा कि हाँ, अंदर से तो ये नहीं। फिर उन्होंने जो बात बतलाई ना वो मैं आपको बतला। उन्होंने यूँ कह दिया देखो मौलाना, मौत हो गई तो माफ कर देना, मौत के अलावा कोई उज़र काबिल कबूल मत करना। छोटा मोटा उज़र जिसकी वजह से दावत की मेहनत छूट जावे, मेरे 4 महीने, अगर मैं मर गया तो मैं मजबूर हूँ। मौत के अलावा कोई उज़र मेरा कबूल नहीं है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आए और इनके साथ 10 आदमी थे। तो मैं और आप भी ऐसी नीयत कर ले वे जैसे आपने 5 अमलों की नीयत की ना, कि मौत के अलावा कोई उज़र कबूल नहीं। कारोबार, मेरी बीवी बीमार, मेरा बच्चा। एक इलाके में हम गए, मैंने कहा भाई 4 महीने जाने के तुमको, बोले मैं नहीं जा सकता। तो भाई क्या होगा? बोले मेरी बकरी बीमार। बकरी बीमार क्योंकि उज़र ऐसे आके मुसलमान छोटी छोटी बातों को उज़र बनाकर इतने बड़े काम से अपना आपको महरूम। अब इसके लिए क्या चाहिए? ये तमाम अमलों की पाबंदी करने के लिए क्या चाहिए बोलो? हमारे मौलाना यूनुस साहब थे डोलिया, ये कहते थे कि दूध कोल्ड ड्रिंक में दूध भी होता है, शरबत भी होता है, तुख्मे रेहान भी होता है और बर्फ भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिकदार किसकी होती है? आप दूध कोल्ड ड्रिंक से दूध को हटा दो और किसी को बोलो ये दूध कोल्ड ड्रिंक, कोई मानेगा नहीं। हमारे दावत के मुबारक मेहनत में सब कुछ होगा, लेकिन ज्यादा मिकदार कुर्बानी की होगी। किसकी होगी बोलो? चिल्ले में, 4 महीने में, बैरून में, गश्त में, 2.5 घंटे में, घर घर की मुलाकात में, पहले गश्त दूसरा गश्त, हर चीज में अगर आप दावत की मेहनत से कुर्बानी को हटा दो, बोलो उसकी जान निकल जाएगी। आज हमारी दावत की मेहनत में जान जो निकली हुई है, इसलिए कि हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन कुर्बानी नहीं देते। आप नहीं हो तो दूसरों की बात, आप तो इंशाल्लाह कुर्बानी के मैदान में आगे रहते हैं। अब ये नियत करो कि जो हो गया हो गया। अल्लाह पाक ने जो जान माल दी है वो तो अल्लाह के दीन के तकाजे के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना तो उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। जान भी अल्लाह की, माल भी बोलो अल्लाह। हमारे हजरत जी फरमाते थे लगने की जगह पर लगाओगे तो न लगने की जगह से हिफाजत करेंगे। पूरी दुनिया के तकाजे हैं और हम आलमी नबी के आलमी उम्मती है। अब तक जो हो गया हो गया। ये मजमा जिसके 2 मरतबा या उससे ज्यादा 4 महीने लग गए, आखिरी 3 साल का चिल्ला लग गया, महीने के 3 दिन पाबंदी के साथ लगते हैं, जिसकी उम्र 30 साल की है और जो शादीशुदा है वो तो नियत करोगे इंशाल्लाह 2025 में हम सब बहरून जाएंगे। इंशाअल्लाह। जाओगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। अरे भाई जाओगे इंशाल्लाह? जाओगे इंशाल्लाह? जाओगे इंशाल्लाह? कौन कौन नियत करता है जाएंगे? जरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। गुजरात की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15, 16, 17, 18, ये 26 से 26 बल्कि तो 28 आदमी जरा खड़े हो जाए, इंशाल्लाह हम पहलू जाएंगे। भाई कोई वो तो जावे ऐसे नहीं है भाई, कोई जावेगा नहीं है। ओ बच्चे आप वहीं खड़े रहो, अब कहीं जाना नहीं है, कोई को जाने नहीं देना। ये 28 आदमी पहले खड़े हो जाओ भाई, इस कोने पर आ जाओ जल्दी, हमारे साथी भी आ जाओ, आप लोग जल्दी आ जाओ भाई, बैठे रहना। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बड़े छोटे भाइयों, बैठे रहना, आप लोग जल्दी आ जाओ जल्दी।